So I'll start with prayers and Damodarashtakam. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्री गुरुनाथ की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियुलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितक्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं नाख्यापयन्तं तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शातवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चैन्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो ग्रहाणेश मामज्ञं ये दक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमुतैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थे दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री दामोदराष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री व्यासदेव की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। Thank you so much, Matthews and हरि बोल Prabhuji. प्रभु। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayashva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Yatkrupatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwar. So thank you so much, Matavis and Prabhujis, for joining. So మనం ఈరోజు భీష్మ పితామ ఆర్ భీష్మ దేవ గురించి మనము ఆయన ఇచ్చిన టీచింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో కొన్ని మనం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము. సో మహాభారతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయి. అందులో ఈ ఏదైతే ఎపిసోడ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ద పాసింగ్ అవే ఆఫ్ భీష్మదేవ. సో తను బాణాల శయ్య పైన పడుకొని ఉన్నారు అండ్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, దానికి ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. కృష్ణ, వ్యాసదేవ, అసిత, నారద ఇంకా చాలా మంది ఋషిమునుల సమక్షంలో ఈ సంవాదం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ పర్వాన్ని ఏమంటారంటే అనుశాసన పర్వంలో ఇది వస్తుంది అనమాట. మహాభారతంలో చాప్టర్ నంబర్ 153 నుంచి 168. సో ఆ టైంలో ఇది ఈ డిస్కషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో చాలా విషయాలు చెప్తారు. దానిలో కొన్ని మనం ఈరోజు చర్చించడానికి ట్రై చేద్దాం. అయితే భీష్మదేవ ఎవరు అనంటే వన్ ఆఫ్ ద మహాజన. సో జనరల్గా 12 మహాజనులు ఉంటారనమాట. సో మహాజనులు అంటే ఎవరు అనంటే బాగా డబ్బులు సంపాదించి, బాగా పేరు ప్రఖ్యాతి సాధించి, బాగా బిల్డింగ్లు, బాగా కార్లు, పెద్ద పెద్ద అవార్డులు తీసుకున్న వాళ్ళ మహాజనులు అంటే ఎవరు చెప్పండి? మహాభక్తులు హరిభక్తులు ప్రభుజీ, ఉత్తములు. మహాహరి భక్తులు అనమాట. ఉత్తమ భక్తులు ప్రభు. యా. సో అట్లాంటి ఉత్తమ భక్తుల్లో ఒకరు ఎవరు అనంటే భీష్మదేవ. సో 12 మహాజనులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళెవరు అనేది ఒకసారి చెప్తాను. స్వయంభూ నారద శంభు కుమారో కపిలో మను ప్రహ్లాదో జనకో భీష్మో బలీర్ అండ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి అండ్ యమరాజ్. సో వీళ్ళు 12 మందిని ఏమంటామంటే మహాజనులు అంటారు. సో స్వయంభూ అంటే లార్డ్ బ్రహ్మ, అండ్ నారద అంటే నారద ముని, శంభు అంటే లార్డ్ శివ, రైట్. అండ్ దాని తర్వాత కుమారస్ చతుష్కుమార్ ఉంటారు కదా, వీళ్ళన్ని కలిపి ఒకటిలాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. దెన్ కపిల దేవ, థర్డ్ క్యాంటలో దేవహూతి యొక్క పుత్రులు ఎవరైతే మనం దాని గురించి చూస్తామో అది కపిల. అండ్ దెన్ మను, స్వయంభువ మను, ద ఫస్ట్ మను అన్నమాట. మనకి 14 మన్వంతరస్ ఉంటారు కదా, సో 14 మనులు మొదటి మను స్వయంభువ మను ఉంటారు. సో తను. అండ్ దాని తర్వాత ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అండ్ జనక మహారాజ్ అండ్ భీష్మదేవ అండ్ బలి మహారాజ్ అండ్ సుఖదేవ గోస్వామి అండ్ యమరాజ్. సో వీళ్ళని కలిపి మనం ఏమంటామంటే 12 మహాజనులు అని అంటాం అనమాట. సో మనకి భక్తి గురించి, భాగవత ధర్మం గురించి ఎవరు అద్భుతంగా చెప్పగలరు అండ్ వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా దానికి తిరుగులేదన్నమాట. సో దెర్ క్యాన్ బి నో మిస్టేక్. అంటే ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివోషన్ ఏదైతే ఉందో అది వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారనమాట. సో అందుకని వీళ్ళని ఏమంటాము మహాజనులు అంటాము. సో మనం చూస్తాము ప్రపంచంలో చాలా మంది వాళ్ళని వీళ్ళని ఫాలో అవుతూ ఉంటాము. సో ఎవరు ఎంత సాధించినా సరే భౌతికంగా వాళ్ళని మామూలు జనాలని అంటారు. ఓకే, ఏమంటారు? ఆర్డినరీ మామూలు జనాలే అంటారు. మామూలు జనాలు ఆర్డినరీ ఆర్డినరీ పీపుల్. ఎందుకు అంటే బికాజ్ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడకుండా అదే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలో ఉండే వ్యక్తుల్ని ఆర్డినరీ పీపుల్ అని అంటాము. కానీ ఎవరైతే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడతారో మరియు వేరే వాళ్ళని గైడ్ చేస్తారో బయటపడడానికి, అది కూడా అత్యద్భుతంగా ఎవరైతే గైడ్ చేస్తారో వాళ్ళ టీచింగ్స్ ద్వారా, వాళ్ళని మహాజనులు అంటారు. సో మనం భక్తి ఏదైతే చేస్తున్నామో మనం మామూలు జనాల్ని ఫాలో అయి చేయట్లేదు, మనం మహాజనుల్ని ఫాలో అయి చేస్తున్నాం అనమాట. సో అందులో ఒక మహాజన ఎవరు అంటే భీష్మదేవ. సో చాలా మంది ఎవరైతే మహాభారతం చదివి లేదా మహాభారతం సీరియల్ చూసి మహాభారతం గురించి కొంచెం వింటారో వాళ్ళకి భీష్మదేవ గురించి తెలీదు, రైట్. చాలా మంది కాంట్రవర్షియల్ గా తనని నిందిస్తారనమాట. ఏంటంటే
ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరిగేటప్పుడు గూడా తను ఏమనలేదు. అండ్ యుద్ధంలో గూడా కౌరవుల సైడ్ ఉన్నారు. సో, హి ఈస్ నాట్ సో గుడ్ క్యారెక్టర్ అని అనుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్‌గా అదంతా భగవంతుని ఆజ్ఞ ప్రకారం జరుగుతుంది. అండ్ తను భగవంతుడు ఏదైతే ప్లాన్ చేశారో దానికి అనుగుణంగానే, అనుకూలంగానే ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది మనకి శ్రీమద్ భాగవతం చదివితే తెలుస్తుందనమాట. సో, మహాభారతంని కరెక్ట్‌గా అర్థం చేసుకోవాలి అనంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతం గూడా తెలియాలనమాట. సో, వెన్ వి సీ శ్రీమద్ భాగవతం లెన్స్ ద్వారా, ఓకే. సో, ఇది శ్రీమద్ భాగవతం అనుకోండి. సో, జనరల్‌గా మామూలు కళ్ళతో మహాభారతాన్ని చూసారనుకోండి, ఒక కర్మిలాగా, కర్మకాండలాగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనము శ్రీమద్ భాగవతం అనే లెన్స్ అనేది వేసుకొని అప్పుడు చూస్తాము మహాభారతంని, అప్పుడు మనకి అర్థమయ్యేది వేరే ఉంటుందన్నమాట. సో, శ్రీల ప్రభుపాద్ కృప వల్ల మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ 9th చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో, సో, అందులో భీష్మదేవ గురించి మనం ఏదైతే తెలుసుకుంటామో, దానివల్ల మనకి భీష్మదేవ మహాభారతంలో ఏదైతే చేశారో, దాని అండర్‌స్టాండింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో, మనం ఆల్రెడీ గోవర్ధన్ ప్రభు మనకి కొన్ని శ్లోకాల ద్వారా చెప్పారు. ఎన్వైర్న్‌మెంట్ అనేది అక్కడ ఎలా ఉంది అనంటే, బాణాల శయ్య పైన మనకి భీష్మదేవ ఉన్నారు. అండ్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ యాక్చువల్‌గా తను పెద్ద తప్పు చేశారు. ఇదంతా ఎంత దారుణంగా అందరూ చనిపోవడానికి రీజన్ నేనే అనేసి చాలా అనుకుంటారు. ఎవరు కన్విన్స్ చేసినా సరే కన్విన్స్ అవ్వరు. కృష్ణ ఈవెన్ స్వయంగా బయట నుంచి కన్విన్స్ చేసినా సరే అవ్వరు. ఎందుకంటే కృష్ణ బయట నుంచి కన్విన్స్ చేస్తున్నారు. నీ తప్పేం లేదు. నువ్వు కరెక్టే చేశావు అనేసి. కానీ లోపల యాస్ ఎ పరమాత్మలాగా ఆయనకి ఇన్‌స్పిరేషన్ ఇస్తున్నారు. ఏంటంటే నువ్వు కన్విన్స్ అవ్వద్దు, కన్విన్స్ అవ్వద్దు అనేసి. ఎందుకు అనంటే కృష్ణది ప్లాన్ ఇంకొకటుంది. ఏంటి అంటే భీష్మదేవ ద్వారా ఆయనకి బోధనలనేది ఇప్పించాలి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనంటే గొప్ప గొప్ప ఋషిమునులున్నారు అండ్ పాండవులున్నారు. కృష్ణ స్వయంగా ఉన్నారు. అండ్ భీష్మదేవ అక్కడున్నారు. సో, ఆ టైంలో భీష్మదేవుడు చెప్తారనమాట మీ పాండవులకి. ఏంటంటే యాక్చువల్‌గా మీరు ఎవరైతే ఈ కృష్ణ మామూలు వ్యక్తి అనుకోని మీరనుకుంటున్నారో, మీ కజిన్ అనుకుంటున్నారు, మీ ఫ్రెండ్ అనుకుంటున్నారు, మీ గైడ్, రైట్, మీ మెంటర్ అని అనుకుంటున్నారో ఆయన మామూలు వ్యక్తి కాదు. ఆయననే స్వయం భగవానుడనేసి చెప్తా ఉంటారనమాట. ఓకే. సో, అలా చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆ టైంలో యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్‌కి అనిపిస్తుందనమాట. ఏంటంటే, నేను కొన్ని బోధనలనేది, కొన్ని టీచింగ్స్ అనేది తన దగ్గర తీసుకోవాలి భీష్మదేవ దగ్గర. అయితే అక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఈ శ్లోకం అనేది వస్తుంది. మనకి ఫస్ట్ క్యాంటో 9th చాప్టర్‌లో వస్తుందనమాట ఇది. సో, నేను శ్లోకం చదువుతాను. ఒక 2, 3 శ్లోకాలు అనేది మనం కొంచెం ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. సో, 1.9.25 సూత ఉవాచ युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानां शरपञ्जरे अप्रच्छद्विविधान् ధర్మాన్ ఋషీణాం చానుశృణ్వతాం. సో, అక్కడ సూత గోస్వామి ఏమన్నారంటే, మహారాజ్ యుధిష్ఠిర ఇంకా భీష్మదేవ ఇంతకుముందు మాట్లాడారు గదా! కృష్ణ గురించి, మిగతా విషయాల గురించి. సో, ఆ టైంలో ఏమనిపించిందంటే తనకి, ఇంకా ఈ ఋషిమునులందరి ప్రెజెన్స్‌లో నేను ధర్మంకి సంబంధించింది, రాజ్యానికి సంబంధించింది ఏదైతే డ్యూటీస్ ఉంటాయో వాటన్నిటికి సంబంధించిన విషయాలేదైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు నేను భీష్మదేవుడిని అడగాలి అని అనిపిచ్చిందట. అయితే మనకి పరపోట్లు శ్రీల ప్రభుపాద్ చెప్తారనమాట. భగవంతుడు తన హృదయంలో నుంచి ఇన్‌స్పిరేషన్ ఇచ్చారనమాట. ఏంటి అనంటే, భీష్మదేవుడి దగ్గర నువ్వు టీచింగ్స్ అనేది తీసుకోవాలనేసి. ఎందుకు అనంటే, యాక్చువల్‌గా భీష్మదేవ లుక్స్ లైక్ ఎ వరల్డ్‌లీ మ్యాన్. అంటే ఆయన రాజ్యంలో ఉన్నారు. యాస్ ఎ క్షత్రియలాగా ఉన్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ హి ఈస్ ఫార్ సుపీరియర్ టు మెనీ గ్రేట్ సేజెస్ ఈవెన్ వ్యాసదేవ అంటారు. సో, ఇక్కడ మనము గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, భీష్మ ముందు పేరేంటో తెలుసా? అంటే భీష్మదేవకి ఇంకో పేరుంది ఒరిజినల్‌గా. సో, సత్యవ్రతుడు. దేవవ్రతుడు. దేవవ్రతుడు. దేవవ్రత. ప్రభు. యెస్ రైట్. ప్రభు. దేవవ్రతుడు. సో, ఎప్పుడైతే తను ఈ భీషణ ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటారో, నేనెప్పటికీ బ్రహ్మచారిలాగా ఉంటాను, పెళ్లి చేసుకోను అనేసి తండ్రి కోసం ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటారో, అప్పుడు అందరూ పైన లోకాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ గూడా అంటారనమాట. భీష్మ, భీష్మ, భీష్మ అంటారనమాట. ఎందుకంటే అంత భీషణమైన ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవడం చాలా చాలా కష్టమనమాట. సో, మనం అనుకోవచ్చు, అయ్యో! చాలామంది బ్రహ్మచారీస్ ఉంటారు, చాలామంది సన్యాసిస్ ఉంటారు గదా! సో, బ్రహ్మచర్యం మెయింటైన్ చేయడము, నైష్టిక బ్రహ్మచారిలాగా ఉండడము అండ్ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడం అంత పెద్ద విషయం ఎందుకు అనేసి అనుకోవచ్చు. అయితే బ్రహ్మచారిలాగా, సన్యాసిలాగా
జస్ట్ ఏ మటీరియల్ యాక్టివిటీస్ భౌతిక కార్యాల్లో ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఉండి బ్రహ్మచర్యాన్ని ఫాలో అవ్వడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, రాజ్యంలో ఉంటూ రైట్, రాజ్య పరిపాలనలో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ డీల్ చేస్తూ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ యాజ్ అ క్షత్రియ లాగా యుద్ధాలు చేస్తూ బ్రహ్మచర్యాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా 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 కష్టం అన్నమాట. బికాస్ జనరల్గా ఇంద్రియార్థాలు లేనప్పుడు, అంటే సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేనప్పుడు, మనల్ని బాగా టెంప్ట్ చేసి మన ఇంద్రియ నిగ్రహం పోగొట్టే వస్తువులు మన కళ్ళ ముందు లేవు అనుకోండి, అప్పుడు మనము సెన్స్ కంట్రోల్, ఇంద్రియ నిగ్రహం చూపించడం అనేది మేబీ పాసిబుల్ ఏమో. కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఎప్పుడు యాక్చువల్గా టెస్ట్ అవుతుంది అని అంటే ఆ ఇంద్రియార్థాలు కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏకాదశి చేస్తున్నాము, నిర్జల ఏకాదశి చేస్తున్నాము, అండ్ మన చుట్టూ ఒక 10 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా నిర్జలు చేస్తున్నారు. ఓకే, సో కష్టమే నిర్జల ఏకాదశి చేయడం, కానీ చుట్టూ ఒక 10 మంది చేస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ ఫీల్ లిటిల్ ఈజీ. కంపేర్ టు మన చుట్టూ ఉండే 10 మంది మాత్రం నార్మల్ ఫుడ్ తింటున్నారు, నీళ్ళు తాగుతున్నారు, చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, మనం ఒక్కళ్ళమే అక్కడ నిర్జల ఏకాదశి అనేది చేస్తున్నాం అనుకోండి, కష్టంగా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది ప్రభుజీ. వాళ్ళు కనపడుతూ ఉంటారు కదా! కనబడుతూ ఉంటారు, రైట్. సో మన ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఇంద్రియార్థాలు లేనప్పుడు లేదా అందరూ ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది పాటిస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ చుట్టూ అంతా ఇంద్రతృప్తి జరుగుతుంది, ఆ టైంలో ఇంద్రియ నిగ్రహం పెట్టడం అనేది చాలా కష్టం. సో రాజ్యంలో చాలా మంది అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారు, రాణులు ఉంటారు, రైట్. చాలా మంది మ్యారీడ్ ఉంటారు, అక్కడ పిల్లల్ని కంటా ఉంటారు, రైట్. అండ్ చాలా మటీరియల్ యాక్టివిటీస్, భౌతిక యాక్టివిటీస్ అనేది జరుగుతుంటాయి కాబట్టి అవన్నిట్లో బ్రహ్మచర్యం అనేది మెయింటైన్ చేయడము చాలా చాలా కష్టమైనదన్నమాట. సో భీష్మ ఈజ్ ఫార్ సుపీరియర్ టు మెనీ గ్రేట్ సేజెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, ఇది ఓన్లీ రీజన్ కాదు, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అన్నమాట, రైట్. సో ఈవెన్ వ్యాసదేవ్ కంటే కూడా గొప్పవారనేసి మనకి భాష్యంలో చెప్తారు. అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఇస్ దట్ భీష్మదేవ అక్కడ ఆ టైంలో డెత్ బెడ్ పైన ఉన్నారు. సో ఎవరికైనా జనరల్గా మనం చూడండి, మనము మామూలు వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడితే చనిపోయే సమయంలో మనము మామూలు బెడ్ పైన ఉంటాము, హాస్పిటల్ బెడ్ పైన ఉంటామేమో, లేదా మహా అయితే ఇంకా కింద పడుకొని ఉంటాం, కానీ బాణాల శయ్య పైన ఉంటామా చెప్పండి? లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మామూలు చాలా బెడ్ పైన, కష్టం. సాఫ్ట్ బెడ్ పైన లేదా కింద పడుకున్నా సరే మనకి చాలా యాతన ఉంటుందన్నమాట మృత్యు సమయంలో. ఓకే, అట్లాంటిది బాణాల శయ్య పైన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు అనంటే, జస్ట్ ఒక పిన్ ప్రిక్ అయితేనే, ఒక సూది కుచ్చుకుంటేనే మనకి కొంచెం బుర్ర పని చేయదు. ఓకే, అట్లాంటిది ఒక బాణం అనేది లోపల ఇలా కుచ్చుకొని పెట్టామనుకోండి, ఒక్క బాణమే, అప్పటికి మన బుర్ర పనిచేయదనమాట. కానీ మొత్తం బాణాల శయ్య పైన అక్కడ భీష్మదేవుడు ఉన్నారు, కానీ హీ వాస్ వెరీ సౌండ్, రైట్. ఆయనకి మతి స్థిమితం అనేది ఒక్క సెకండ్ కూడా అటు ఇటు అవ్వట్లేదు అనమాట. హీఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ థింకింగ్ అబౌట్ లార్డ్ కృష్ణ. బాణాల శయ్య పైన ఉన్నప్పుడు మనకి మామూలుగా వ్యాసాసనంలో కూర్చొని మామూలు చైర్ పైన కూర్చొని మనకి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి అని అంటే ఓ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అన్నీ కుదరాలి, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ తీసుకోవడానికి కూర్చున్నారు, బాగా స్టమక్ అప్సెట్ ఉంది, లూజ్ మోషన్స్ అయింది, కడుపులో పిండేసినట్టు ఉంటుంది అనుకోండి, సరిగ్గా చెప్పగలరా? నో ప్రభుజీ. రైట్. సో అంటే చెప్పలేము గురూజీ. మనము మంచి ఫిజికల్ కండిషన్లో ఉంటేనే కరెక్ట్గా చెప్తామా లేదా అని గ్యారంటీ లేదు, బాగా ప్రిపేర్ కూడా అవ్వాలి దానికి. బట్ భీష్మదేవ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే బాణాల శయ్య పైన ఉన్నారు అండ్ పాండవులకు చెప్తున్నారు ఆయన కృష్ణ, ఓకే, ఆయననే భగవంతుడు అనేసి ఈ విషయాలు చెప్తున్నారు. ఇట్స్ లైక్ సౌండ్ అన్నమాట. ఓకే, సౌండ్ అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్గా మతిస్థిమిత అనేది పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట. సో యాక్చువల్గా భీష్మదేవ్ ఫిజికల్గానే కాదు, ఈవెన్ మెంటల్లీ కూడా బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే అయ్యో పాండవులు మీరందరూ ఎన్నెన్ని బాధలు అనుభవించారు. ఓకే, యాక్చువల్గా కాల ప్రభావం వల్ల మీకు ఎన్నో అనుభవించాల్సి వచ్చింది, మీరు చాలా మంచివాళ్ళు. ఓకే, అలా అనేసి బాధలో కూడా ఉన్నారు. అంటే ఫిజికల్గా అయితే టార్చర్ ఉంది, అక్కడ బాణాల శయ్య పైన ఉన్నారు, మెంటల్లీ కూడా తను బాధపడుతున్నారు. సో ఇట్లాంటి టైంలో ఎవరిని ఏం అడగొద్దు,
జనరల్‌గా ఎవరికన్నా ఫిజికల్లీ బాధ ఉంది, మెంటల్లీ గూడా బాధ ఉందనుకోండి, ఆ టైంలో వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి గానీ, ఎక్కువ ఏ క్వెషన్ గూడా అడగొద్దు. అంటే వాళ్ళని బాధ పెట్టేది, లేదా వాళ్ళని కదిలిచ్చే క్వెషన్ ఏది గూడా మనం అడగకూడదు. ఓకే. సో, అట్లాంటి టైంలో ఏం జేస్తున్నారు, యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ క్వెషన్ అడుగుతున్నారు. అయితే దీని ద్వారా కృష్ణ ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనంటే, భక్తుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే, తను హి గోస్ బియాండ్ బాడీ అండ్ మైండ్. ఓకే. సో, జనరల్‌గా మనమేంటంటే బాడీ, మైండ్ దీని ఆధీనంలోనే ఉంటాము. ఓకే. దీనికి అతీతంగా వెళ్ళాలంటే మనకి చాలా కష్టం. కానీ భక్తులేంటంటే ఎప్పుడు గూడా శరీరానికి, మనస్సుకి అతీతంగా వెళ్ళి కూడా వాళ్ళ చేతన అనేది ఉండొచ్చన్నమాట. అండ్ భగవంతుడు దీని ద్వారా ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఏంటంటే భీష్మదేవ ఎంత గ్రేట్ అనేసి. సో, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారనమాట తాత్పర్యంలో ఏంటంటే, ఒక తండ్రికి తన గొప్పలు చెప్పుకోవడం కంటే, లేదా తన గొప్పతనము చాటింపచేసేలాగా చేయడం కంటే గూడా, తన పుత్రుని యొక్క గొప్పతనం చాటింపచేయాలని చాలా కోరిక ఉంటుందట. సో, హి వాంట్ టు గ్లోరిఫై హిస్ సన్ మోర్ దాన్ హిమ్సెల్ఫ్. సో, సిమిలర్‌లీ భగవంతుడికి తన గొప్పతనంలో కూడా ఎక్కువ ఎంజాయ్‌మెంట్ అనేది ఉండదనమాట. కానీ తన భక్తుల గురించి ఎవరన్నా గొప్పగా చెప్తున్నారు, తన భక్తుడి గొప్పతనం అనేది, ఆ కీర్తి అనేది అంత నలుమూలలా ఒకవేళ వ్యాప్తి చెందుతుందనుకోండి, దెన్ హి విల్ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ అనమాట. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ సిట్యుయేషన్‌ని యూజ్ చేసి యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ హృదయంలో యాస్ ఎ పరమాత్మగా ఉంటూ తనని ఇన్‌స్పైర్ చేస్తారు. భీష్మదేవుడి దగ్గర ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ తీసుకో అనేసి. అండ్ అక్కడ భీష్మదేవ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ చెప్తున్నారు. అయితే వేరే ఎవ్వరు లేరు గాబట్టి, మీరు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నారు గాబట్టి, నా దగ్గర ఆప్షన్ లేదు గాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానని కాదు. చాలామంది వ్యాసదేవ్ కూడా ఉన్నారు. రైట్. అసిత, ఇంకా చాలామంది భరద్వాజ ముని, రైట్, వీళ్ళందరూ చాలా చాలా పెద్దవాళ్ళు గూడా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళందరి ప్రెజెన్స్‌లో గూడా ఈయననే అడుగుతున్నారనమాట. సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చాయిస్ అనేది, అంటే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ అందులో ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా గాదు, ఇంకొకలాగా చెప్పాలంటే, సో, ఒక 5 మంది బెస్ట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఓకే. సో, ఆ 5 మంది బెస్ట్ పర్సన్స్ ఉన్నా సరే, వాళ్ళని పక్కన బెట్టి ఇంకో పర్సన్‌ని మనం చేసుకున్నాము జ్ఞానం తీసుకోవడానికి అనుకున్నామనుకోండి. సో, అప్పుడు ఆ బెస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే, ఆ 5 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మించిన వ్యక్తి అయ్యుంటారు. అండ్ ఇక్కడేంటంటే జనరల్‌గా మనము చేస్తూ ఉంటామనమాట. మనకంతగా తెలివి లేక, బుద్ధి లేక కొన్నిసార్లు మంచి ఆప్షన్స్‌ని పక్కన బెట్టి గూడా ఒక లోయర్ ఆప్షన్ అనేది చేసుకుంటాం. కానీ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ ఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. అండ్ ఆయన ఈ భీష్మ దేవుడి దగ్గర ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ తీసుకోవాలనే ఇన్‌స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచొచ్చింది? కృష్ణ నుంచొచ్చింది. రైట్? సో, దేర్ ఈస్ నో బ్యాడ్ జడ్జ్‌మెంట్. సో, అది పర్ఫెక్ట్ జడ్జ్‌మెంట్ అయితేనే ఇలా జరుగుతుందనమాట. సో, అంతమందిలో కూడా భీష్మదేవుడిని సెలెక్ట్ చేసి ఆయన నుంచి ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయి ఉంటారనేది మనం ఆలోచించాలన్నమాట. సో, భీష్మదేవకి తను ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేస్తారన్నమాట. అండ్ కృష్ణ దీని ద్వారా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ కృష్ణ చెప్తారనమాట. ఏంటంటే, ఎవరైతే నా భక్తుల్ని ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు నన్ను ఆరాధించడం కంటే కూడా ఎక్కువ అని అంటారు. ఈస్ మోర్ వాల్యుబుల్. లార్డ్ డిక్లేర్స్ వెరీ ఎంఫాటికల్లీ దట్ వర్షిప్ ఆఫ్ హిస్ డివోటీస్ ఇస్ మోర్ వాల్యుబుల్ దాన్ ద వర్షిప్ ఆఫ్ ది లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో, భగవంతుని ఆరాధించడం కంటే భగవంతుని భక్తుల్ని ఆరాధించామనుకోండి, భగవంతుడు ఇంకా సంతోషపడతారనమాట. సో, మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారనమాట. ఎవరన్నా నా భక్తుడు అంటే నా భక్తుడు కాదు గానీ, నా భక్తుడి భక్తుడు అంటే మాత్రం యాహ్! నా భక్తుడు అన్నట్లే అనేసి. సో, కృష్ణ ఈస్ మోర్ డిలైటింగ్ ఇన్ హిస్ డివోటీస్ గ్లోరీస్. సో, కృష్ణకి తన గొప్పతనం కంటే కూడా తన భక్తుల గొప్పతనంలో తనకి ఇంకా ఇంకా ఆనందం అనేది వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు మనకి భీష్మదేవ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. సో, ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తారంటే, పురుషస్వభావవిహితాన్ యథా వర్ణం యథాశ్రమం వైరాగ్యరాగోపాధిభ్యాం ఆమ్నాతోభ్యలక్షణాన్. సో, మహారాజ్ యుధిష్ఠిర్ ఎంక్వైరీ చేస్తారనమాట. అడుగుతారు. అప్పుడు భీష్మదేవ చెప్తారనమాట. ఏంటంటే, మొత్తం ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఏదైతే ఉంటుందో, అందులో ఒక ఇండివిడ్యువల్‌కి ఎట్లాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. అండ్ దాని తర్వాత కూడా ఏంటంటే, డిటాచ్‌మెంట్ ద్వారా మనము అండ్ భగవంతుడి అటాచ్‌మెంట్ ద్వారా ఎట్లా మనము ఈ జగత్తులో ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఈ జగత్తు నుంచి బయటపడొచ్చు. సో, ఈ విషయాల పైన
తను ఫోకస్ చేసి తనకి బోధనలు అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ పర్పోర్ట్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఇందులో కొన్ని పాయింట్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మ గురించి చెప్తున్నారు. సో అయితే వర్ణాశ్రమ ధర్మ అనేది ఎవరు సృష్టించారు వర్ణాశ్రమాన్ని? భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకం వస్తుంది? ఎవరికైనా గుర్తుందా? మయా మాతృవర్ణం మయా దృష్ట కులకర్మ విభాగం. కరెక్ట్, రైట్. సో 4.13లో మనకి చెప్తారు ఏంటంటే భగవంతుడు నేనే ఇది సృష్టించాను. సో చాలా సార్లు ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా మందికి ఇది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని అనుకుంటారు. ఓకే, బ్రాహ్మణులు పైన ఉంటారు అండ్ క్షత్రియాస్ కింద, దాని కింద వైశ్యాసు, దాని కింద శూద్రాసు, దాని కింద అవుట్ క్యాస్ట్. సో ఇదంతా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని అనుకుంటారు. అయితే ఇది ఒకళ్ళ హక్కులని డివైడ్ చేసి ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అని చేసే సిస్టమ్ కాదు. కానీ మన సైకోఫిజికల్ నేచర్ని బట్టి, మనకి శారీరక మానసిక స్థితిని బట్టి మనం ఒక కేటగిరీలో ఉంటే ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన పనులు చేస్తే హ్యాపీగా మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు. సో ఒక సొసైటీ అనేది హార్మోని సమన్వయంలో ఉండడానికి సృష్టించిన సిస్టమ్ అనేది ఇది, రైట్. సో బ్రాహ్మణ ఆర్ క్షత్రియ ఆర్ వైశ్య ఆర్ శూద్ర ఇవి బర్త్తో కాదు, పుట్టుకతో కాదు, కానీ యాక్చువల్గా దేంతో ఉంటుంది? గుణ కర్మ విభాగశః, రైట్. సో మన నేచర్ ఏంటి, మనకి ఎలా అయితే సైకోఫిజికల్ నేచర్ ఉందో దాన్ని బట్టి డివిజన్ చేశారు. నేను బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, కానీ నాకు బిజినెస్ మెంటాలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది అని అనుకోండి, దెన్ ఐఎమ్ నాట్ అ బ్రాహ్మణ, ఐఎమ్ లైక్ అ వైశ్య. ఓకే, నేను క్షత్రియ కుటుంబంలో పుట్టాను, కానీ నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, పెద్దగా నేర్చుకోవట్లేదు, ఏమి చేయట్లేదు, ఏదో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడంలో, ఫిజికల్గా కొంచెం పనులు చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే దెన్ ఐ మైట్ బి శూద్ర అనమాట. సో ఇట్లా సైకోఫిజికల్ నేచర్ని బట్టి మనకి డివిజన్ అనేది చేశారు. సో అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి ఈ సొసైటీలో. శూద్రాస్ అవసరమే, క్షత్రియాస్ అవసరమే, బ్రాహ్మణాస్ అవసరమే, వైశ్యాస్ అవసరమే, రైట్. సో ఇలా కోఆపరేట్ చేసి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇంకా భీష్మదేవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అండ్ ఎలా కండిషన్ లైఫ్, ఈ బద్ధ జీవితం నుంచి, ఈ భౌతిక జీవితం నుంచి మనము బయటకి ఎలా పడాలి అనేసి చాలా విషయాలని చెప్తారు. సో కొన్ని విషయాలు మనకి శాంతి పర్వంలో కూడా భీష్మదేవ్ చెప్తారు 68th చాప్టర్లో, బట్ ఇక్కడ కూడా ఇంకా కొన్ని విషయాలు అనేది చెప్తారు. సో ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ అనేది మన హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ మానవాళికి ట్రైన్ చేయడానికి ఉందన్నమాట ప్రాపర్గా. సో ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే గ్రాడ్యువల్లీ అందరూ భగవంతుని వైపు వెళ్ళొచ్చు, రైట్. సైకోఫిజికల్ నేచర్ని బట్టే మనం ఒక్కొక్క పనిని ఎన్నుకున్నాం అనుకోండి, దాని పరమ లక్ష్యం అనేది భగవంతుడై ఉండాలి. ఓకే, సో నాట్ జస్ట్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ ఆల్సో హౌ టు గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. సో ఈ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండడం వరకు మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడడానికి కూడా అది తోడ్పడాలన్నమాట. సో భీష్మదేవ అన్ని హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి, అందరికీ ఒక 9 క్వాలిటీస్ ఉండాలని చెప్తారనమాట. సో దీని గురించి మనం కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏం క్వాలిటీ చెప్తారంటే నాట్ టు బికమ్ యాంగ్రీ, కోప్పడకూడదట. ఓకే, సో ఈజీయా ఇది కోప్పడకుండా ఉండడం? కష్టం కష్టం ప్రజ్. ఓకే, సో కోప్పడకుండా మనం జీవితంలో ఎలా ఉండొచ్చు? అసలు మనకి ఆల్రెడీ అరిషడ్ వర్గాల్లో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదం, ఆశ్చర్యం ఉంటూనే ఉంటుంది. సో కోప్పడడం అనేది చాలా కామన్, అది ఎవరికైనా వస్తుంది, ఎన్నిసార్లైనా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎందుకు కోప్పడకూడదు అని అంటున్నారు? లేదా ఈమె గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు కూడా అప్పుడప్పుడు కోప్పడుతూ ఉంటారు కదా అని అంటే, మన కోపానికి ఒక అర్థం ఉండాలి. అండ్ మనం కోప్పడడం వల్ల మంచి అనేది జరుగుతుంది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ చాలా సార్లు మన కోపం వల్ల అర్థం జరుగుతుందా, అనర్థం జరుగుతుందా? అనర్థమే ప్రభు. అనర్థాలే జరుగుతాయి అన్నమాట, రైట్. అండ్ కోపంలో ఏమవుతుంది అని అంటే ఎదుటివాడు తప్పు చేసినప్పుడు మనకు కోపం వస్తుంది, కానీ ఎదుటివాడు ఎంత తప్పు చేశాడో దానికి మనము శిక్ష ఇవ్వడం కోసము, శిక్షణ ఇవ్వడం కోసము మనకి కావాల్సింది కోపం కాదు, చాలా ఓపిక అండ్ బుద్ధి. అదర్వైజ్ ఏమైపోతుంది అని అంటే మన కోపంలో ఎదుటివాడు చేసిన తప్పుకి మించిన శిక్ష మనం వేస్తామన్నమాట. సో ఎవరన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? ఒక వ్యక్తికి కోపం వచ్చింది అండ్ ఎదుటి వ్యక్తి చేసిన తప్పు కంటే కూడా చాలా పెద్ద శిక్ష వేశాడు అనేసి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పగలరా? పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రభుజీ లార్డ్ ఇంద్ర ప్రభుజీ గోవర్ధన్ పర్వతం రీసెంట్ గోవర్ధన్.
గోవర్ధన్ లీలలో చూస్తాము. ఇంద్ర ఏంటి, అరే నాకు ఆఫరింగ్ రాలేదు, ఓకే రాలేదు కాబట్టి ఏంటి బ్రజవాసులను అందరినీ చంపేస్తా. అండ్ ఆయన మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ముందు అందరు బ్రజవాసులను చంపి లాస్ట్కి నంద మహారాజ్ని చంపుతాను, రైట్? లేకపోతే నాకు చెయ్యరా, ఇంద్ర పూజ చెయ్యరా అనేసి. సపోజ్ మీకు ఎవరన్నా ప్రసాదం పెట్టలేదనుకోండి, రైట్? ప్రసాదం పెట్టలేదనే కోపంతో ఎవరినైనా చంపేస్తా అని అంటారా మీరు ఎప్పుడన్నా? నో ప్రభు. రైట్. సో ఇంద్రది అట్లాగే ఉందన్నమాట. తనకి ఆఫరింగ్ ఇవ్వలేదనేసి హీ వాంటెడ్ టు కిల్ ఎవ్రీవన్. అండ్ శృంగి, సో వాళ్ళ నాన్న మెడలో చచ్చిపోయిన పామును వేశారు కాబట్టి దానికి కోపం వచ్చేసి ఏమంటాడంటే, కృష్ణ స్వధామానికి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ధర్మాన్ని నిలబెట్టే వాళ్ళు ఎవరు లేరని అనుకుంటున్నారా? ఈ క్షత్రియులు బ్రాహ్మణుల కాళ్ళ దగ్గర ఉండాల్సిన వాళ్ళు, అట్లాంటిది ఇట్లాంటి అవమానం చేస్తారా? సో కృష్ణ లేరనేసి అనుకుంటున్నారేమో కానీ బట్ ఈ ధర్మాన్ని నిలబెట్టే బాధ్యత నాది అని చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకొని శృంగి ఏం చేస్తారు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ని 7 రోజుల్లో చనిపోవాలి అనేసి శాపం అనేది ఇస్తారనమాట. సో కోపంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఏదైతే రెసిప్రొకేట్ చేయాలో, ఎంతైతే ప్రతిఫలం ఇవ్వాలో, ఎంతైతే ప్రతిస్పందించాలో దానికంటే ఎక్కువగా మనము ఇస్తాము అండ్ నెగెటివ్గా ఇస్తామన్నమాట. అండ్ కోపంలో ఏమవుతుంది అని అంటే మనము వేరే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ని అర్థమే చేసుకోలేం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుగ్రీవ అండ్ వాలి. సో రీసెంట్గా మనం ఆ కథ చూసాం కదా. సో వాలీకి ఏమనిపించింది, కోపం వచ్చేసింది. అండ్ ఆ కోపంలో తనకు వచ్చిన అనుమానాన్నే నిజం అనుకొని ముందుకెళ్ళిపోయాడు. అండ్ ఏం జరిగినా సరే తన నిజానికే ఇది ఇంకా ఒక ప్రూఫ్ దొరికిందని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ అనేది, ఇంకో దృష్టికోణం అనేది చూడట్లేదు అనమాట. సో మనకి కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, రైట్? వేరే వాళ్ళ మాట వినడానికి రెడీనే అవ్వం మనము. అరే నాకు తెలిసిన దానికంటే ఇంకో నిజం ఏమన్నా ఉంటుందేమో అనేసి ఒక్క ఆలోచన కూడా రాదు. సాధారణంగా ఇది జరుగుతుందా లేదా? అవును ప్రభుజీ, అలాగే జరుగుతుంది. అలాగే జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ నువ్వు రాజు అవ్వాలనుకుంటున్నావు, లీడర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు, టీచర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు అంటే నీ దగ్గర ఏముండాలి, కోపం ఉండకూడదు, రైట్? అండ్ ఎస్పెషల్లీ కోపం అనేది ఒక టూల్ లాగా ఉండాలి. అంటే అదొక పరికరం లాగా మనము చేయాల్సిన పనికి అది ఉపయోగపడాలి కానీ మన పని చెడగొట్టకూడదనమాట. సో యూ షుడ్ నాట్ బి యాంగ్రీ. మీకు కోపం రాకూడదని అంటే అర్థం లేని కోపం ఎప్పుడు రాకూడదు, ఓకే? అండ్ ఈ కోపం వచ్చింది మీకు కంట్రోల్ లేదు అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే మనం పని చెడగొట్టేస్తామన్నమాట, ఓకే? సో ఒకవేళ మనము చీటికి మాటికి కోప్పడుతున్నాం అనుకోండి, ఎదుటోడికి మన కోపం అంటే విలువ ఉంటుందా? లేదు ప్రభుజీ. ఈయన ఎప్పుడు ఇంతేలే, చిన్నగా ఏదంటే కోప్పడుతూ ఉంటాడు, అరిచేస్తాడు, మళ్ళా కామ్ అయిపోతాడులే, పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేసి. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక టీచర్ అవుతారో, లీడర్ అవుతారో, ఒక మినిస్టర్ అవుతారో, రాజు అవుతారో, అప్పుడు మీ మాటని ఎదుటి వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకోవాలి. అంటే చాలా నిష్ఠతో దాన్ని ఒక మంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా తీసుకొని సీరియస్గా ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే సెన్స్ కంట్రోల్ ఉండాలి, ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఉండాలి. అరే ఈ వ్యక్తి ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా మాట్లాడాడు, ఏదన్నా చేశాడు అంటే దానికి అర్థం ఉంటుంది అనే ఇంప్రెషన్ అనేది ఎదుటివాడి వ్యక్తిలో ఉందనుకోండి, దెన్ అప్పుడు సీరియస్గా తీసుకుంటారనమాట. లేకపోతే ఈయన ఊరికనే చెప్తున్నాడా, సీరియస్‌గా చెప్తున్నాడా అనే క్లారిటీ ఉండదనమాట. అప్పుడప్పుడు చాలా సార్లు మనం సీరియస్‌గా చెప్పాలని అనుకుంటాం, కానీ ఎదుటోళ్ళు మనల్ని క్యాజువల్‌గా తీసుకుంటారు. ఎందుకు అనంటే మనం చాలా సార్లు చెప్పినయి చెయ్యము. లేదా ఏదో ఆవేశంలో ఏదో మాటలు అనేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎదుటోళ్ళకి ఏమనిపిస్తదంటే ఈళ్ళని పెద్దగా సీరియస్‌లీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేసి. సో ఒక రాజు పొజిషన్‌లో ఉన్నప్పుడు మనల్ని మన విషయాల్ని సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు అనుకోండి, దెన్ రాజ్య పరిపాలన అనేది జరగదు. ఒక స్టూడెంట్ టీచర్‌ని సీరియస్‌గా తీసుకోవట్లేదు, ఒక గైడ్ ఒక మెంటర్‌ని మెంటీ లేదా ఎవరైతే గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి సీరియస్‌గా తీసుకోవట్లేదనుకోండి, దెన్ హి కెనాట్ గ్రో అన్నమాట. సో మొదటగా మన దగ్గర ఆ బాధ్యత ఉండాలి. ఏంటంటే కోపాన్ని నేను కంట్రోల్‌లో పెడతాను. నేను కోపం కంట్రోల్‌లో వెళ్ళకూడదు, కోపం నా కంట్రోల్‌లో ఉండాలి. అండ్ మాక్సిమం ఎస్పెషల్లీ కలియుగాలో అయితే కోపంతో పనులు జరగవు, పనులు ఇంకా పాడైతాయి, రైట్? ఎందుకంటే అందరికీ మిథ్యాహంకారం చాలా ఉంటుంది. సో మనం వేరే వాళ్ళని కోపంలో ఒక మాట అన్నామనుకోండి, అరే ఈయన మంచి కోసం చెప్తున్నాడేమో అనే ఆలోచన ఫస్ట్ రాదు.
ఈయనెవరు నన్ను ఈ మాట అనడానికి అనేసి వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? నిజమా కాదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో కలియుగంలో కలి ప్రభావం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి, మిథ్యాహంకారం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి, కోపం అయితే పెద్దగా పనికిరాదు. ప్రేమగా మనం చెప్పడానికి కొంచెం వాళ్ళకి అర్థం చేసుకునేలాగా చెప్పడానికి ట్రై చేయగలం కానీ, ఎక్కువ కోపం చూపించామనుకోండి అది పెద్దగా పనికిరాదు. సో మరి ఎప్పుడూ కోపం చూపించకుండా ఉంటే కష్టమేనేమో, కానీ మనం కోప్పడే ముందు మాత్రం చాలా ఆలోచించాలి. నేను కోపం చూపిస్తే పని అవుతుందా, పని చెడిపోతుందా? ఒకవేళ మీకు ఈ ఆలోచన ముందొచ్చిందనుకోండి, నేను కోప్పడితే పనవుతదా, పని చెడుతదా అనేసి ఒక ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి, అంటే మీ కంట్రోల్‌లో కోపం ఉంది. కానీ మీరు కోప్పడ్డ తర్వాత, పని చెడిపోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తున్నారనుకోండి, అయ్యో! నేను అలా అనాల్సింది కాదేమో, కోప్పడాల్సింది కాదేమో అనేసి. సో అప్పుడు కోపం కంట్రోల్‌లో మీరున్నట్టు. సో మీరు కోపం కంట్రోల్‌లో ఉండాలా? కోపం మీ కంట్రోల్‌లో ఉండాలా? కోపమే మా కంట్రోల్‌లో ఉండాలి ప్రభు. యాహ్! రైట్. సో మనము కోప్పడే ముందే ఆలోచించాలి. కోప్పడిన తర్వాత అయ్యయ్యో! అనవసరంగా కోప్పడ్డానే అనేసి రిగ్రెట్ చేసుకుంటూ పోతే, మనం లైఫ్‌లో ఒక లీడర్ పొజిషన్‌లో ఉండలేము. ఒక టీచర్ పొజిషన్‌లో ఉండలేమనమాట. రైట్. సో అందుకనే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటండి? డు నాట్ గెట్ యాంగ్రీ. ఓకే. ఆర్ నాట్ టు బికమ్ యాంగ్రీ. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే, సెకండ్ అయితే ఇంకా కష్టం అన్నమాట. సో మీరు ఇది విన్న తర్వాత మీకు ఇంకా ఉత్సాహం అనేది తగ్గిపోతుంది. సెకండ్ ఏంటంటే నాట్ టు లై. అబద్ధాలు చెప్పకూడదట. సో మీరు అనొచ్చు ప్రభుజీ కోప్పడకుండా ఉండగలను గానీ అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఉండగలమా? లేదు ఈ ప్రభుజీ, కలియుగంలో 4 కష్టం ప్రభుజీ, ప్రపంచ ఉండలేం. ఉన్నాయి కదా ప్రభుజీ. మనకి లేదు క్వాలిటీస్. తెలుసు. దాంట్లో లై ఇది ఒకటి ఉంది కదా. యాహ్! సో అబద్ధం చెప్పకుండా మనం ఉండాలి. అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండడం అంటే ఏ లెవెల్‌లో తెలుసా? ఎక్కడున్నావు అనంటే, ఆల్రెడీ బయలుదేరాను, దారిలోనే ఉన్నాను. ఎప్పుడిది? ఇంట్లో రెడీ అవుతున్నప్పుడు. చెప్తారా లేదా ఇట్లాంటి అబద్ధాలు? ఇవి బాగా చెప్తాం. ప్రభుజీ సగం రోజులు వచ్చామని కూడా చెప్తాం. ఇంట్లోనే ఉంటాం. కామన్ ప్రభుజీ అది. రైట్. అండ్ ఎవరన్నా ఒక పనిస్తే అది మొదలు గూడా పెట్టలేదు. కానీ మొదలుపెట్టాను. అది సగంలో ఉంది. అది అయిపోతుందిలే తొందరగా చెప్తామనేసి. ఇది గూడా చేస్తామా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే. సో అబద్ధాలు 2 రకాలన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే మనము లేనిది చెప్పడము. అండ్ రెండోది ఏంటంటే చెప్పినా సరే చెయ్యకుండా ఉండడం. అంటే మనం ఒక టైంకి వస్తా అని చెప్తాము, రాము. ఒకటి చేస్తా అని చెప్తాము, చెయ్యము. సో ఇది గూడా అబద్ధం కిందికి రావచ్చు. బికాస్ వాట్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఈస్ నాట్ బికమింగ్ ట్రూ ఆర్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో అది నిజం అవ్వట్లేదు, నిజం కాదు. సో ఈ 2 కేటగిరీస్‌లో ఏంటంటే అబద్ధంలో వస్తుందన్నమాట. సో మనం ఏంటంటే ఎలాంటి లైఫ్‌ని లీడ్ చేయాలి అనంటే, మనము చెప్పిన మాట పైన నిలబడాలి. అండ్ మనము నిజం మాత్రమే చెప్పాలి. సో అప్పుడేమవుతుంది అనంటే, మన నాలికకి చాలా శక్తి వస్తుంది. మన బుద్ధికి చాలా శక్తి వస్తుందన్నమాట. ఎంత శక్తి వస్తుంది అనంటే, ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా మీరు అబద్ధం చెప్పారు అనుకోండి, అది కూడా నిజమైపోయేంత శక్తి ఉంటుందట. అంటే సంథింగ్ యూ టోల్డ్, ఓకే, విచ్ కెనాట్ బికమ్ ట్రూ. అది నిజం అవ్వలేదు, కానీ అది నిజం అయిపోయే శక్తి ఉంటుందట వాక్కు వల్ల. ఎప్పుడవుతుందది? మీరెప్పుడైతే అబద్ధం చెప్పకుండా చెప్పిన మాట మీద నిలబడతారో, ఎంతో కాలం వరకు, అప్పుడు ఆ నాలుక అనేది స్ట్రాంగ్ అయిపోతుందన్నమాట. ఇంతకుముందు శపించేవాళ్ళు. ఓకే. శపిస్తే శాపాలు పనిచేసేవా లేదా అప్పుడు? అప్పుడు అప్పట్లో చేసే పనిచేసేది ప్రభు. ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాయా? లేదు. లేదు. ఎందుకంటే మనకి నాలుకకి పవరే లేదు. ఇష్టమొచ్చినప్పుడు అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడి, అబద్ధాలు మాట్లాడి, తెలిసి తెలియని నిజాలు మాట్లాడి, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ పైన కామెంట్లు చేసి, ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం తెలుసుకోకుండా వాళ్ళ గురించి, వీళ్ళ గురించి నిందిస్తూ, విమర్శిస్తూ మనం నాలుకని ఏం చేశామంటే పవర్ లేకుండా చేశామన్నమాట. సో అందుకనే మనం ఏదన్నా అంటే అది ఎఫెక్టే అవ్వదు. అండ్ అది మన ప్రచారంలో అయితే ఇంకా ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనం ఎంతో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాము. అరే! అందరూ భక్తి చేయండి. ఇంత బావుంటుంది, అంత బావుంటుంది అనేసి. కానీ అప్పటికి ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది రాదన్నమాట. సో మన నాలిక ఎంత పవర్‌ఫుల్ అవ్వాలి అనంటే, అవర్ ఇంటెన్షన్స్ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటు రియాలిటీ విత్ వెలాసిటీ. అంటే మన ఉద్దేశాలు నిజంలోకి పరివర్తన చెందాలి. ఎలా? వేగంగా.
ఇలా చెప్తే అలా అయిపోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ మన నాలుక నుంచి ఏంటి అబద్ధం అనేది రాకూడదు. అండ్ మనము నిజం మాట్లాడాలి అండ్ మనం చెప్పింది నిజం చేయాలి. రేపు పొద్దున ఈ టైంకి వస్తాను అని అంటే ఈ టైంకి రావాలి. రేపటికల్లా ఇది చేస్తాను అంటే చెయ్యాలి. సో మీరు అనుకోవచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు మనం అనుకున్న టైంకి రీచ్ కాలేం కదా చెప్పినా సరే, అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేం కదా డేట్ ఇచ్చినా అంటే, ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఈ టైం కల్లా రీచ్ కావట్లేదు అనేసి, సో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఏంటంటే నేను అనుకున్న టైంకి రాలేకపోతున్నాను, ఒక అరగంట లేట్ అవ్వచ్చు అనేసి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పటికే అదేమవుతుంది నిజం అవుతుంది అనమాట. రైట్? ఒకవేళ మీరు టార్గెట్ ఇచ్చారు మార్నింగ్ కల్లా అయిపోతుంది అనేసి, కానీ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనేసి. రైట్? సో డెఫినెట్లీ ఈ ప్రపంచంలో అన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండవు కాబట్టి మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టు ప్రతిసారి చేయలేం. కానీ అట్లీస్ట్ మనం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, మనం అబద్ధం అనే జోన్లో ఉండమన్నమాట. రైట్? ఒకవేళ మనం చేయలేకపోయాము, ఇన్ఫార్మ్ కూడా చేయలేకపోయాము అనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒప్పుకోవాలి. సో ఇది కూడా చాలా కష్టం అన్నమాట. మనం చేసిన తప్పుని ఒప్పుకోలేము. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే చేసిన తప్పును ఒప్పుకోకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తామంటే మనది తప్పు లేదు వేరే వాళ్ళది తప్పు అనే చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సో మన తప్పు పెట్టుకొని వేరే వాళ్ళది తప్పు అన్నాం అనుకోండి, ఇది నిజమా అబద్ధమా? అబద్ధమే ప్రభుజీ. అబద్ధమే. రైట్? సో ఇలా మన జీవితంలో చూస్తే మనం చాలా అందమైన అబద్ధాలతో నింపేసుకొని ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ లైస్, ఫిల్లింగ్ లైస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ అ లై. మన జీవితమే ఒక అబద్ధం అయిపోతుంది అనమాట. సో మనము మంచి పొజిషన్లో ఉండి వేరే వాళ్ళని గైడ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ నిజం చెప్పాలి. లేదు అనుకోండి, మనందరికీ నిజం కావాలి. ఒకవేళ ఎవరన్నా మీ ఎదుటికి వచ్చి ఒక విషయం చెప్తున్నారనుకోండి, మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆయన నిజం చెప్పాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎవరన్నా అనుకుంటారా ముందు వచ్చి అబద్ధం వినాలి అనేసి? నో ప్రభుజీ అనుకోరు. రైట్? మనందరికీ నిజమే కావాలి, కానీ మనం అందరము నిజం చెప్పడానికి రెడీగా లేము. సో అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ ట్రూత్, బట్ అవర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే. సో మనం అబద్ధాలు చెప్తాము కానీ నిజం వినాలని అనుకుంటాము. సో జీవితంలో మనం ముందుకెళ్ళలేము. ఒక వ్యక్తి ఒకటి చెప్పాడు అనంటే అది నిజమే అని అనుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ మనం ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా ఫాస్ట్‌గా ముందుకెళ్ళొచ్చు. కానీ ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి పైన నమ్మకం లేదు, నిజమా అబద్ధమా అని అనుకున్నారనుకోండి, ఇది అనలైజ్ చేయడానికే చాలా టైం కావాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి వచ్చి మిమ్మల్ని అన్నారనమాట, "నేను నీ వెల్ విషర్‌ని, నీ మంచి కోసమే నేను చెప్తున్నాను" అని అన్నారనుకోండి. అప్పుడు మనం ఇమ్మీడియేట్‌గా వినొచ్చు. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ లైఫ్ లాంగ్ నిజం మాత్రమే చెప్పాడు, చెప్పింది చేశాడు అనంటే, ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఈ మాట చెప్పాడనుకోండి, మనకేమనిపించినా సరే నా మంచి కోసమే చెప్తున్నాడని ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళొచ్చు. కానీ ఆ వ్యక్తి ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క మాట చెప్తున్నాడనుకోండి, అలాంటి వ్యక్తి వచ్చేసి మనకు చెప్తాడు, "నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నా" అంటే మనం వింటామా? నో ప్రభుజీ నమ్మం. పోయినసారి గూడా ఇట్లనే అన్నావు. ఫాలో అయినా. ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు మళ్ళా వచ్చి చెప్తున్నావు, "నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నా" అనేసి. రైట్? సో, కొన్నిసార్లు ఎదుటి వ్యక్తి మనం ఆయన మాట వినాలని ఏమంటారంటే, "నేను నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నా" అనేసి అంటారనమాట. సో, అందుకనే లై చెప్పడం వల్ల ఏమైతదంటే క్రెడిబిలిటీ పోతది. రైట్? క్రెడిబిలిటీ అంటే, అరే! ఈ పర్సన్ చెప్తే మనం వినాలి అనే ఒక నమ్మకం ఏదైతే ఉంటుందో అది పోతదనమాట. సో, దట్ ఈస్ వై వి షుడ్ నాట్ లై. అండ్ అబద్ధం చెప్పడం గూడా విల్ అట్రాక్ట్ బ్యాడ్ కర్మ. సో, అబద్ధం చెప్పడం గూడా మంచి కర్మ కాదనమాట. సో, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నెగెటివ్ బ్యాడ్ కర్మ. సో, ఎక్కువ అబద్ధాలు చెప్పామనుకోండి, దెన్ మన బ్యాడ్ కర్మ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్టనమాట. సో, నిజం చెప్పడం ఆల్‌వేస్ ఈస్ గుడ్. అయితే కొన్నిసార్లు నిజం చెప్తే ప్రాబ్లమ్ ఒస్తుంది. కానీ అలా అని అబద్ధం చెప్పి మనము ప్రాబ్లమ్‌ని పోస్ట్‌పోన్ చేయగలము, కానీ ఎరేజ్ చెయ్యలేము. రైట్? ఏదో రోజు అది ఇంకా తీవ్రమైన రూపంలో మనకి బ్యాక్ ఫైర్ చేస్తుందనమాట. సో, అదే మనము నిజం చెప్పామనుకోండి, కొంచెం ప్రమాణంలోనే అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీలోనే బ్యాక్ ఫైర్ అయితది. కానీ అబద్ధం చెప్పి దాన్ని పోస్ట్‌పోన్ చేశామనుకోండి, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుందనమాట. రైట్? సో, ఏది బెటర్ చెప్పండి? కొంచెం క్వాంటిటీలో బ్యాక్ ఫైర్ అవ్వడం బెటరా? కొంచెం హర్ట్ అవ్వడం బెటరా? బాగా హర్ట్ అవ్వడం బెటరా? కొంచెం హర్ట్ అవ్వడమే బెస్ట్. యాహ్! కొంచెం సో, మీరు జీవితాంతం అంటే ఒక 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు నిజం జెప్పారు. అండ్ ఏదో ఒక అనుకోని పరిస్థితుల్లో మీరొక అబద్ధం జెప్పారు అనుకోండి. అండ్ ఎదుటి వ్యక్తికి అది అబద్ధమని తెలిసిందనుకోండి. ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతదో తెలుసా?
ఈ 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు మీరు చెప్పిన నిజాలకు కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. రైట్? సో అబద్ధం ఏంటంటే ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే నెగటివ్లీ మనం జీవితాంతం నిజం చెప్పినా సరే, ఒక్క అబద్ధం చెప్పినా సరే, మన అన్ని నిజాలకి డౌట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు చెప్పింది ఏంటి అనేసి, అప్పుడు చేసింది ఏంటి అనేసి. సో అందుకనే జీవితాంతం మనం బర్త్ నుంచి డెత్ వరకు నిజం చెప్పడం నేర్చుకోవాలి, నిజమే చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. అండ్ మనము పిల్లలకి కానీ వేరే వాళ్ళకి కానీ అదే నేర్పించాలన్నమాట. సో అప్పుడు లైఫ్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. రైట్? సో మనము చాలాసార్లు అడుగుతాం అన్నమాట, ఏది ఒట్టేసి చెప్పు, నిజమా కాదా, లేదా మళ్ళీ అడుగుతున్నాను చెప్పు, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను చెప్పు అనేసి అంటాం అనమాట. సో మనం అందరము ఛత్రపతిలో ప్రభాస్ లాగా ఉండాలన్నమాట. ఒట్టేసి ఒక మాట, ఒట్టేయకుండా ఇంకో మాట చెప్పకూడదు. ఓకేనా? ఓకే ప్రభు. సో యాక్చువల్గా ఈ లైఫ్లో చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ రిలేషన్షిప్స్లో ఎందుకు వస్తాయి తెలుసా? అబద్ధాలు చెప్పడం వల్ల. రైట్? రిలేషన్షిప్ ఎవరితోనన్నా ఉండని. ఓకే. సో కృష్ణ మనకి అన్ని నిజాలు చెప్తారు కాబట్టి కృష్ణతో రిలేషన్షిప్ మనకి బాగుంటుంది. అండ్ కృష్ణ మనతో కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అన్ని నిజాలే చెప్పు అనేసి. రైట్? సో ఒక రిలేషన్షిప్ అబద్ధం పైన నిలబడదు. అది మనం ఎంత తెలివిగా మాట్లాడినా సరే, ఈ ప్రపంచంలో మనమే తెలివైన వాళ్ళము, మన అబద్ధాన్ని ఎవరు పసిగట్టలేరు అని అనుకున్నాం అనుకోండి, మనంత మూర్ఖులు ఎవరు లేరు. రైట్? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్. పరమాత్మ అందరి హృదయంలో ఉన్నారు. మనం సీసీటీవీ కెమెరాకి దొరకకుండా, పోలీస్కి దొరకకుండా, ఎవరికి దొరకకుండా తప్పు చేసినా సరే ఒకళ్ళకి మాత్రం దొరుకుతాం. ఎవరికది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. భగవంతుడు భగవంతుడికి. భగవంతుడు రైట్? సో ఆ భగవంతుడికి దొరికిన తర్వాత భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు కాబట్టి జస్ట్ ఇంటర్నల్ గా మెసేజ్ ఇచ్చేస్తారు, ఈయన అబద్ధం చెప్తున్నాడు అనేసి. కొన్నిసార్లు మనకి తెలియదు ఇది నిజమా ఇది అబద్ధం అని, మన దగ్గర ప్రూఫ్ లేదు, కానీ లోపల నుంచి అనిపిస్తుందా లేదా ఈయన అబద్ధం చెప్తున్నాడు అనేసి. సిక్స్త్ సో ఆ సెన్స్ అనిపించడం ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? ఎవరు చెప్తున్నారు మీకు? లోపల ఉన్న పరమాత్మ. ఆ అదనమాట. సో అందుకనే మనము ఎవరిని మోసం చేయలేము అండ్ చెయ్యాలని అనుకోకూడదు. రైట్? కొంతకాలం వరకు మనం అందరిని మోసం చేయొచ్చు, మనల్ని మనం కూడా మోసం చేయొచ్చు, కానీ మోసం బయట పడుతుంది. సో అందుకని ఏం చేయాలి? నిజం మాట్లాడాలి. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏమంటారంటే టు ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ వెల్త్. సో అందరికీ ఏదైతే ఐశ్వర్యం ఉందో అది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని అంటారు. అయితే ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే అంటే దీంట్లో చాలా ఉంటాయి, బట్ బేసిక్గా ఒక విషయం ఏంటంటే ఎవరికి ఎంత చెందాలో అర్హత ప్రకారం అంత ఇవ్వడానికి మనము ప్రయత్నించాలి. ఓకే. సో పార్షాలిటీ చేయదు. ఒకడికి అర్హత లేకపోయినా సరే ఎక్కువ ధనం ఇవ్వడము, రైట్? ఒకడికి అర్హత ఉన్నా సరే తక్కువ ధనం ఇవ్వడం, ఇట్లా అనేది చేయకూడదు అనమాట. ఒక వ్యక్తికి, ఒక రిసోర్స్కి, ఒక సిచ్యువేషన్లో ఎంత అవసరమో ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది చెయ్యాలి అన్నమాట. సో చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాము, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే పరిపాలిస్తుందో అప్పుడు చూస్తాము ఎవరికి ఎంత చెందాలో అంత చెందదు. రైట్? కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం రిజర్వేషన్స్ అనేసి ఈ ఏదైతే మనకి ఏమంటారు, కొన్నిసార్లు మనకి రాయితీ అనేది, కన్సెషన్స్, డిస్కౌంట్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సిచ్యువేషన్. మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు ఎవరికైతే అర్హత ఉందో, ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వదు, కానీ ఎవరికైతే అర్హత లేదో, అవసరం లేదో వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది. ఇజంట్ ఇట్? సో రాజ్యంలో ఇట్లా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఎవరికి ఎంత అర్హత ఉందో, ఎవరికి ఎంత అవసరం ఉందో అది సమకూర్చామనుకోండి, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మన పరిపాలన ప్రాబ్లము, ఆల్రెడీ కడుపు నిండినోడికేమో ఫోర్స్ చేసి మరీ తినిపిస్తున్నారు. లేదు లేదు నువ్వు ఇంకా కొంచెం తినాల్సిందే, ఇంకా కొంచెం తినాల్సిందే. వాడు అంటున్నాడు నా కడుపు ఆల్రెడీ నిండింది అనేసి. రైట్? ఇదొక కేసు. రెండో కేసు అంటే ఆల్రెడీ కడుపు నిండింది, సో మరి కడుపు నిండింది కదా అంటే లేదు లేదు నాకు సాయంత్రం కోసం కూడా కావాలి, రేపు కోసం కూడా కావాలి, నెక్స్ట్ వీక్ కోసం కావాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం కావాలని అర్జితం చేస్తూ దోచుకుంటూ దాచుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా ఆకలిస్తున్న వాడికి ఒక్క ముక్క కూడా దొరకట్లేదు, ఒక్క గ్రెయిన్ ఆఫ్ రైస్ కూడా దొరకట్లేదు అనమాట. మనము ఈ ప్రపంచంలో చూసినట్టయితే చాలా మంది ఏంటంటే ఒబేసిటీతో ప్రాబ్లంలో ఉన్నారనమాట. ఒబేసిటీ ఏంటంటే ఓవర్ వెయిట్. రైట్? ఒకవైపు ఏమో ఓవర్ వెయిట్ ఉందని జాగింగ్ చేయడము, జిమ్కి వెళ్ళడము, డైటింగ్ చేయడము ఇట్లా చేసే జనాలు ఉన్నారు. ఇంకోవైపు ఆకలితో చనిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు, మాల్ న్యూట్రిషన్ జరిగేసి సరిగ్గా పోషణ దొరకక, ఆహారం దొరకక చనిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. సో ధనము ఏదైతే ఉందో
ఐశ్వర్యం ఏదైతే ఉందో, ధాన్యం ఏదైతే ఉందో అందరికీ సరిపడే అంత భగవంతుడు ఇస్తారు. కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది రాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కావాలని కొందరు మధ్యవర్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిమాండ్ సప్లై మ్యాచ్ కాకుండా చేస్తారనమాట. సో 100 కేజీలు రైస్ కావాలనుకోండి, 100 కేజీలు రైస్ పండించే కెపాసిటీ భూమి దగ్గర ఉంటుంది. కానీ పండిన 100 కేజీలు అందరికీ అందవన్నమాట. కావాలని గోడౌన్స్లో ఏం చేస్తారంటే బ్లాక్ చేస్తారు. చేసి ఏం చేస్తారంటే దాని రేట్ పెంచడము, ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడము. సో ఇట్లాంటివి చాలా జరుగుతుంటాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ గ్రీడ్, రైట్? లోభం వల్ల నేను క్యాష్ చేసుకుందాం అనేసి, రైట్? సో అందుకనే చూడండి, కొన్నిసార్లు టమాటా రేట్లు పెరుగుతాయి, కొన్నిసార్లు ఆనియన్ రేట్లు పెరుగుతాయి, కొన్నిసార్లు పప్పు రేట్లు పెరుగుతాయి, కొన్నిసార్లు తగ్గుతాయి. సో అన్యాచురల్ డిమాండ్ అండ్ సప్లైలో మిస్బ్యాలెన్స్ అనేది తీసుకొస్తారనమాట. సో ఎందుకు తీసుకొస్తారు? లోభం వల్ల. సో అందుకనే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి ఏం చెప్తున్నారు? ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్, రైట్? ఐశ్వర్యం ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా ఈక్వల్గా అర్హత ఉండే వాళ్ళకి, అవసరం ఉండే వాళ్ళకి ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. లేదు అని అంటే ఏమవుతుందంటే రాజ్యంలో డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో మనం కూడా ఈక్వల్గా మన టైం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి చూడాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాజ్ అ సాధకగా ఏం నేర్చుకోవాలి అని అంటే మనం పని చేయడానికి ఎన్ని అవర్స్ ఇవ్వాలో అన్ని అవర్స్ అక్కడ ఇవ్వాలి, భక్తి చేయడానికి ఎన్ని అవర్స్ ఇవ్వాలో అన్ని ఇవ్వాలి. కానీ పని చేయడం కోసం మొత్తం అవర్స్ ఇచ్చేసి భక్తికి టైం ఇవ్వకుండా భక్తిని కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మన లైఫ్లో కూడా ఏమవుతుంది? ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుంది, రైట్? సో మనం పిల్లలకి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, మన హస్బెండ్కి మన వైఫ్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, మన పేరెంట్స్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, బుక్ రీడింగ్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, చాంటింగ్ ఎంత టైం ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నమాట. ఈక్వల్లీ అంటే 8 అవర్స్ పని చేస్తున్నాను కాబట్టి 8 అవర్స్ చాంటింగ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్, రైట్? So as of now, what is the best you can do, that you should start doing it. ఓకే, అంటే ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అయితే మనము భౌతిక జీవితానికి ఇస్తామో అంత ఇంపార్టెన్స్ మనము స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి, అట్లీస్ట్ ఇనిషియల్లీ. తర్వాత మనం స్పిరిచువల్ లైఫ్కి ఎక్కువ ఇవ్వడము, ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. బికాస్ అర్హత బట్టి చూస్తే మన ఎక్కువ టైము భౌతిక జగత్తు కాదు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాక్టీసెస్కే ఇవ్వాలి, రైట్? ఎందుకంటే మనం భౌతికంగా ఎంత జీవించినా సరే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలోనే ఉంటాము. ఓకే, సో జస్ట్ బతకడం కోసము, ఈ శరీరాన్ని పోషించడం కోసము మనం అంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఎంతైతే టైం మనం భౌతిక జీవితంలో ఇస్తామో అంత అర్హత ఆ భౌతిక జీవితానికి లేనే లేదు, బట్ మనం ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాము. ఎంత అర్హత అయితే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఉందో అంత ఇవ్వము, చాలా తక్కువ ఇస్తున్నాం అనమాట. సో వీ షుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్లీ. సో ఎవరి అర్హత ఎంత ఉంది, ఎంత అవసరం ఉంది, దాన్ని ప్రాపర్గా మనము మేనేజ్ అనేది చేయాలి. అండ్ ఫోర్త్ది ఏంటంటే టు ఫర్గివ్. ఓకే, సో ఒక్కొక్కటి చెప్తా ఉంటే బాగా కష్టమైతా ఉంది. ఫస్ట్ కోప్పడకంటే అదే కష్టం అనుకున్నాం, దాని తర్వాత అబద్ధాలు చెప్పకూడదు, దాని తర్వాత ఈక్వల్గా వెల్త్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇంకా దాని తర్వాత క్షమించడం, రైట్? సో మనకి క్షమించడం అనేది రాదు, రైట్? అట్లీస్ట్ ఈజీలీ అయితే రాదు. క్షమాపణ అందరికీ కావాలి, కానీ ఎవరు కూడా క్షమించడానికి రెడీగా లేరు. ఓకే, మనందరికీ తెలుసు 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. మన ఇంద్రియాలు అపూర్ణమైనవి, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, భ్రమలో ఉంటాము, మరియు చీటింగ్ టెండెన్సీ, మోసం చేయాలనే ప్రవృత్తి మనకి ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది మనకి మాత్రమే ఉందా అంటే లేదు, అందరికీ ఉంటుందనేసి మనకి చెప్తుంది శాస్త్రాలు. సో అందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి అపూర్ణ ఇంద్రియాలు ఉంటే క్యాల్కులేషన్ రాంగ్ అవుతుంది. క్యాల్కులేషన్ రాంగ్ అయినప్పుడు మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి, రైట్? అండ్ ఎంత మిస్టేక్ చేయకుండా ట్రై చేసినా సరే లేదు ఇదే కరెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, మనం చాలాసార్లు భ్రమలో కూడా ఉంటాము. అండ్ ఈజీగా మిథ్యాహంకారం ఉంటుంది కాబట్టి మనము తప్పును ఒప్పుకోం కాబట్టి కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో చీటింగ్ ప్రొపెన్సిటీ ఉంటుంది. ఇది అందరి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా సరే, ఏ ఏజ్లో అయినా సరే తప్పు చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో క్షమాపణ అందరికీ అవసరమే. ఓకే, సో క్షమించాలని అడగడానికి రాదు మనకి, ఎందుకంటే మిథ్యాహంకారం చాలా ఉంటుంది. సరే, ఎవరైనా క్షమాపణ అడిగినా సరే వాళ్ళని క్షమించే గుణం అనేది మనలో చాలా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే వీ షుడ్ డెవలప్ దట్ క్వాలిటీ టు ఫర్గివ్, బికాజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫర్గివ్ విల్ గెట్ స్టక్. ఓకే, సో క్షమించేయడం వల్ల ఎదుటి వ్యక్తికి లాభం జరుగుతుందో లేదో తర్వాత విషయం, మనకి జరుగుతుంది. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ హుక్డ్ ఆన్ టు ఇట్. ఒకవేళ ఎవరినైనా మనం క్షమించట్లేదు అని అనుకోండి, వాళ్ళతో మనం ఒక ఎనర్జీ కార్డ్ని ఫామ్ చేస్తాం అనమాట.
ఈవెన్ క్షమించడం పక్కన పెట్టండి. మీరు ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తారో ఆ వ్యక్తికి మీకు ఒక ఎనర్జీ కార్డ్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది ఎనర్జీ లెవెల్‌లో. సో, ఇది మాకు ప్రాణిక్ హీలింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు నేర్పించారనమాట. ఒకవేళ మీరు ఒక వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్‌గా చెప్తాను. మీరెప్పుడన్నా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన వ్యక్తి గురించి మీరు ఆలోచించారనుకోండి, ఎనర్జీ డౌన్ అయితదా? పెరుగుతదా? డౌన్ అవుతుంది Right. ప్రభుజీ. డౌన్ అయితే ప్రభుజీ. మీకు ఒకవేళ ప్రేమించే వ్యక్తి గురించి మీరు ఆలోచించారనుకోండి, ఎనర్జీ అప్ అయితదా? డౌన్ అయితదా? అయ్యేటప్పుడు అప్ అవుతుంది. సో, మీరేం కనెక్టెడ్ లేరు గదా! ఫిజికల్‌గా ఎవరినేం ముట్టుకోవట్లేదు. ఏం వైర్‌లు ఏయలేదు గదా! మరి ఎనర్జీ అప్ అండ్ డౌన్ ఎందుకైతుంది? స్ట్రెస్ ఆలోచిస్తున్నాం మనం చేసే యాక్టివిటీని. స్ట్రెస్ సో, అవుతుంది. సో ఎవ్రీ థాట్ ఈస్ ఎన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎవ్రీవేర్ వి ఆర్ కనెక్టెడ్ అనమాట. సో, మనకి ఒక్క థాట్ వచ్చిందనుకోండి, కృష్ణ అనే థాట్ వచ్చిందనుకోండి, కృష్ణకి మనకి ఒక ఎనర్జీ కార్డ్ అనేది కనెక్ట్ అయితది. సో, కృష్ణలో ఉండే శక్తి మనకొస్తుంది. అదే మనము మన విషయంలో తప్పు చేసిన వాళ్ళు, మనం ఎవరైతే విమర్శిస్తున్నామో, కామెంట్ చేస్తున్నామో, ఆ వ్యక్తిని ఆలోచించారనుకోండి, ఆ వ్యక్తికి మనకి ఎనర్జీ కార్డ్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా హై నుంచి లోకి ఫ్లో అవుతుంది. అంటే హై ఎనర్జీ ఉండే వ్యక్తి నుంచి లో ఎనర్జీ వైపు ఆ ఫ్లో అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో, కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ఎవరినైతే విమర్శిస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి ఎనర్జీ అనేది లో అయి ఉంటుంది. కాబట్టి మీ లోపల ఉండే ఎనర్జీ అక్కడికెళ్ళిపోతుంది. సో, ఎనర్జీ డౌన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్‌గా ఒక వ్యక్తి గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నామో, ఆ వ్యక్తి పాజిటివ్ అయ్యారనుకోండి, అప్పుడు ఆయన నుంచి ఎనర్జీ మనకొస్తుందన్నమాట. అందుకనే కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తుంటే మనము రీవైటలైజ్ అయితూ ఉంటామన్నమాట. మనలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. రైట్? సో, ఇఫ్ వి డోంట్ ఫర్‌గివ్, మనం ఒకవేళ ఆ వ్యక్తిని ఇచ్చేయట్లేదనుకోండి. 2 రకాలు. ఒకటి ఏంటంటే వ్యక్తి యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్. రెండోది ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి గురించి మన ఇమేజ్ ఎలా ఉంది మన లోపల. సో, దాన్ని బట్టి గూడా ఎనర్జీ తీసుకోవడమా, పోవడమా అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో, ఫర్‌గివ్ చేయకుండా ఉండాము, క్షమించకుండా ఉన్నామనుకోండి, మన ఎనర్జీ అంతా అటు పోతానే ఉంటుంది. రైట్? సో, బెటర్ ఏంటంటే అందరూ తప్పులు జేస్తారు. అందరూ భ్రమలో ఉన్నారు. అందరికీ ఇంద్రియాలు అపూర్ణం ఉన్నాయి. అందరూ ఏదో ఒకటి కవర్ జేయడానికి ట్రై జేస్తూ ఉంటారు. సో, ఎక్కువ నేను ఆలోచించి వాళ్ళని మనసులో పెట్టుకోవడము, వాళ్ళు చేసిన దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని బాధపడ్డము, వాళ్ళని క్షమించకుండా ఉండడం వల్ల నాకు వచ్చేదేం లేదు అని మనం క్షమించేయడం నేర్చుకోవాలి. మనుషుల ప్రవృత్తి ఏంటంటే గెట్, 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 ఫర్‌గెట్. మనం తీసుకుంటాం మర్చిపోతాం చేసిన సహాయాన్ని. భగవంతుడు ఏంటి అంటే గివ్, గివ్, గివ్ అండ్ ఫర్‌గివ్. భగవంతుడు ఇస్తూనే ఉంటారు, క్షమిస్తూ ఉంటారనమాట. సో, ఎప్పుడైతే మనం భక్తిలోకొస్తామో మనకి క్షమాగుణం అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే కృష్ణకి కనెక్ట్ అయితాం గాబట్టి. అదే ఎప్పుడైతే మనం భక్తిలో ఉండమో అప్పుడు మనం తీసుకుంటాము, కానీ ఇచ్చే గుణం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ ఇచ్చే గుణంలో ఆ క్షమాగుణం గూడా తగ్గిపోతుందనమాట. సో, భగవంతుడు మనం చేసిన ఎన్ని తప్పుల్ని క్షమించాడు. రైట్? రోజు ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నాము. రైట్? చాటింగ్ జూస్తూ ఫోను జూస్తాము. చాటింగ్ జేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడతాము. చాటింగ్ జేసినప్పుడు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అంటే ఇప్పటికీ మనం తప్పులు జేసినా సరే కృష్ణ క్షమిస్తూ మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో, మనం చేసిన అనాది కాలం నుంచి చేసిన అనంతమైన తప్పుల్నే కృష్ణ క్షమిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఇంకో వ్యక్తి ఒక తప్పు జేస్తే క్షమించడానికి మనకెందుకు రాదు? అంటే మనకి క్షమాపణ తీసుకోవడం వచ్చు గానీ, ఇవ్వడం రాదనమాట. రైట్? సో, దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ బ్యాడ్. ఎందుకంటే, మనకు గూడా తప్పులు జేసినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు క్షమించాలి, మనల్ని దగ్గరికి తీసుకోవాలని అనుకుంటాం. అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి గూడా అనుకుంటాడు గదా! సో, అందుకని వి షుడ్ లెర్న్ టు ఫర్‌గివ్. బికాజ్ ఒకళ్ళని మనం చూసుకోవాలి, ఒక రాజ్యాన్ని మనం చూసుకోవాలి అనంటే, శిక్ష ఇవ్వాలి. శిక్షణ కూడా ఇవ్వాలి. కానీ దాంతో పాటు కొన్నిసార్లు ఎవరైనా తెలియక చేస్తే వాళ్ళని క్షమించేసే గుణం కూడా ఉండాలి. రైట్? సో, మనము ఎదిగే కొద్దీ మనకి క్షమాగుణం అనేది ఎదగాలి. అదర్‌వైజ్ మనం ప్రచారం చేయలేము. బికాజ్ ప్రచారం చేసేటప్పుడైతే చాలామంది మన పైన నిందలు మోపుతారు, మనల్ని తిడతారు, మనల్ని రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలా మాట్లాడారు, వాడికి నేను భక్తినే ఇవ్వను, వాడికి నేను చెప్పను క్లాసు అనేసి మనం అనుకున్నామనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు భక్తులవుతారా? నో ప్రభుజీ. ఇవ్వలేరు. రైట్? ఈవెన్ జీసస్ క్రైస్ట్‌ని ఎప్పుడైతే క్రూసిఫై చేశారో, రైట్? సో, ఆయనని అలా అంత మొలలు కొట్టేసి అంతా చేస్తున్నారు. అంత చిత్రవద చేస్తున్నప్పుడు గూడా జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమనుకున్నారంటే, భగవంతుడా వీళ్ళేం జేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియట్లేదు.
సో దయచేసి వీళ్ళని క్షమించేసేయి అని అన్నారనమాట. రైట్. సో భగవంతుని భక్తులు, భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉంటారనమాట. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మనము ఒక పిల్లాడిని ఎత్తుకున్నాం అనుకోండి, వాడు మన పైన ఎక్కడానికి చూస్తాడు, తంతాడు, కొడతాడు. అప్పుడు మనం కోపం తెచ్చుకొని నిన్ను క్షమించను అని అనుకుంటామా? ఏ చిన్న పిల్లాడిలే అనేసి వదిలేస్తామా? చిన్నపిల్లాడని వదిలేస్తాం. అనుకుంటాము. సో సైజ్ పెరిగినా సరే ఇప్పటికీ చాలా మంది చిన్నపిల్లలే. వాళ్ళు మానసికంగా ఎదగలేరనమాట అంత ఈజీగా. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ఉండాలి తెలవదు. సో వాళ్ళు శారీరకంగా పెద్ద పిల్లలే. ఓకే. కానీ మానసికంగా చాలా చిన్న పిల్లలనమాట. చైతన్య చరణ్ ప్రభు ఏమంటారంటే, ఎవ్రీ ఇరిటేటింగ్, ఫ్రస్ట్రేటింగ్, ఓకే, మిస్‌బిహేవింగ్ పర్సన్ హ్యాస్ అన్ క్రైయింగ్ ఇన్ఫాంట్ ఇన్‌సైడ్ హిమ్ అని అంటారు. అంటే ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే మనతో సరిగ్గా బిహేవ్ చేయట్లేదో, సరిగ్గా ఉండట్లేదో, ఇరిటేట్ అవుతున్నారు, ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నాడు, ఆ వ్యక్తి బయట నుంచి పెద్ద వ్యక్తిగా ఉంటున్నారు. కానీ ఆయన లోపల ఎవరున్నారంటే క్రైయింగ్ ఇన్ఫాంట్. ఒక ఏడ్చే పిల్లాడు ఉన్నాడట. ఆ ఏడ్చే పిల్లాడు ఏంటంటే ఏం చేయాలో తెలీదు వాడికి. అందుకే కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తారు, కాళ్ళు చేతులు కొడతా ఉంటారనమాట. అలాగే కొంతమంది ఎంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉంటారంటే వాళ్ళ జీవితంలో, వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారో, ఏం చేయట్లేదో తెలియదు. ఆ బిహేవియర్ వల్ల మనల్ని హర్ట్ చేస్తారు గానీ, వాళ్ళకసలు హర్ట్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ కూడా ఉండదు. బట్ దే ఆర్ గాన్ మ్యాడ్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ బిహేవింగ్ మ్యాడ్ అనమాట. సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్‌గివ్ చేయాలి. రైట్. సో ఫర్‌గివ్ చేసిన తర్వాత అందరిని ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకోవాలా? తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళా మనల్ని హర్ట్ చేస్తే ఎలా అనేసి చాలా క్వెషన్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో ఫర్‌గివ్‌నెస్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ సబ్జెక్ట్. చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి క్షమాగుణం అనేది ఉండాలి. అండ్ క్షమించేసినంత మాత్రాన మళ్ళీ వాళ్ళని అంతే నమ్మాలి, అంతే దగ్గర తీసుకోవాలన్నది ఏం లేదు. బేస్డ్ ఆన్ సిట్యుయేషన్, టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఎంత దగ్గరకు తీసుకోవాలి, ఎంత గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎంత మనం నమ్మాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్షమించేయాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వన్ క్వాలిటీ. అండ్ దాని తర్వాత ఏం చెప్తారంటే, టు బిగెట్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ బై వన్స్ లెజిటిమేట్ వైఫ్. సో మనం పిల్లల్ని కనాలి అనంటే పెళ్లి చేసుకొని మన ధర్మపత్ని ఎవరైతే ఉంటారో లేదా హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నుంచే మనము పిల్లల్ని కనాలి. అంటే వర్ణ సంకర అనేది జరగకూడదు. సో చాలా మంది ఇప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది అనంటే చాలా ఫాస్ట్ పేస్ లైఫ్ అయిపోయింది గదా! సో సెక్షువాలిటీ ఈస్ నాట్ నో మోర్ సేక్రెడ్ అనమాట. సో చాలా మందికి లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవడము, ఫిజికల్‌గా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇట్స్ లైక్ ఈజీ అనమాట. ఎలాగైతే మనం తినడం, తాగడం చేస్తున్నామో అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్‌మెంట్ అనేసి అనుకుంటారనమాట. సో అందుకనే చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడము, అబార్షన్స్ చేసుకోవడము, లేదా పెళ్లి కాకముందే పిల్లల్ని కనడం ఇవన్నీ జరుగుతా ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ జరిగితే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, మనము పెళ్లి చేసేటప్పుడు వి సాంక్టిఫై అనమాట. ఏంటంటే మనము ఇది స్పిరిచువల్‌గా దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము. అండ్ దాని తర్వాత ఒకరికొకరు బాధ్యతలని గుర్తు చేసి, భగవంతుని సాక్షిగా, అందరి సాక్షిగా మనం వాళ్ళని భార్యాభర్తలుగా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఏముంటుంది అంటే, మా ఇద్దరి ద్వారా ఏది జనించినా సరే, అది మా బాధ్యత అనే ఫీలింగ్ అనేది ఒకటుంటుందనమాట. అప్పుడేమవుతుంది అనంటే, వాళ్ళు ఒకవేళ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళని పెంచి పెద్ద చేసే బాధ్యత అనేది ఈక్వల్‌గా తీసుకోగలరు. రైట్. కానీ ఒకవేళ మనము ఆ పెళ్లి అనే అగ్రీమెంట్ లేకుండా, కమిట్మెంట్ లేకుండా ఒకవేళ పిల్లల్ని కన్నారనుకోండి, దెన్ దే ఫీల్ లైక్ మనం ప్లాన్ చేయలేదు గదా! రైట్. సో జస్ట్ ఔట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్‌మెంట్ ఇలా జరిగిపోయింది. సో ఇప్పుడది నీ బాధ్యత అనేసి మనము ఈజీగా వదిలేసుకోవచ్చనమాట. సో అబార్ట్ చేసుకోవడం గానీ, పెళ్లి కాకముందు పిల్లల్ని కనడం గానీ, ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అనంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రస్ట్ అనేది పోతుంది ప్రపంచం పైన. అండ్ రెండోదేంటంటే పుట్టిన పిల్లాడికి సరైన పోషణ అనేది దొరకదు. సో దానివల్ల తను హెల్త్ వైస్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెండోదేంటంటే చూసుకోవడానికి తండ్రి బాధ్యత తీసుకోవడానికి ఒక ఫ్యామిలీ అనేది ఉండదు గాబట్టి, వాడు ఎలా పడితే అలా పెరుగుతాడు. అండ్ రేపు పొద్దున ఏమవుతాడు? వాడే క్రిమినల్ అవుతాడనమాట. రైట్. సో తప్పు ఎవరు చేశారు అనంటే, ఇక్కడ ప్రాపర్ ప్రాసెస్‌ని ఫాలో అవ్వకుండా చేయడం వల్ల. సో అందుకనే ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు రాజ్యంలో ఏమవుతుంది అనంటే, మనకి డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది వస్తుంది. సో క్రైమ్ రేట్ పెరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే, అందరూ వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి. రైట్. సో ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకోవడం అనేది అందరి బాధ్యత. రైట్. బాధ్యతాయుతంగా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కనడం అనేది అందరి బాధ్యత. బట్ వెన్ వి డోంట్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మనం మన బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే సమాజం అనేది పాడవుతుంది. సో అందుకనే ఇక్కడ మనకి ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఏమిస్తున్నారంటే, టు బిగెట్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ బై వన్స్ లెజిటిమేట్ వైఫ్. అంటే ధర్మయుతంగా మనం ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకుంటామో వాళ్ళ నుంచి మాత్రమే పిల్లల్ని కనాలి.
అండ్ యాక్చువల్గా మనకి భక్తి సాంప్రదాయం ఏం చెప్తుందంటే పిల్లల్ని కన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళని మామూలు కర్మీస్ లాగా కాదు, భక్తుల్లాగా మనం వాళ్ళని పోషణ అనేది పెంచి పెద్ద చేయడం అనేది చేయాలి. సో దట్ వాళ్ళు డాక్టర్ అవ్వని, ఇంజనీర్ అవ్వని, ఏ విధంగా అవ్వని, బట్ డివోటీ అయ్యారనుకోండి ధర్మయుతంగా పని కూడా చేస్తారు. అండ్ దెన్ టు బి ప్యూర్ ఇన్ మైండ్ అండ్ హైజీనిక్ ఇన్ బాడీ. సో అంతర్బాహ్య శుచి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మనం 6 రూల్స్ ఫర్ చాంటింగ్లో కూడా మాట్లాడాము. ఏంటి అంటే శుచి. సో ఏం తింటున్నాము, ఎలా ఉంటున్నాము శారీరకంగా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఏం వింటున్నాము, ఏం చూస్తున్నాము, ఏం మాట్లాడుతున్నాము, వీటన్నిటిలో కూడా ప్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అని అంటే మనం నాలికని ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్ధాలు చెప్పడంలో, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి అనడంలో, ఏది పడితే అది చూడడం, ఏది పడితే అది వినడం, తినడం చేస్తున్నాం అనుకోండి, దీని ఏమవుతుంది, చేతన అనేది పాడైపోతుంది. సో చేతన పాడైపోతే మనము సమన్వయంలో, హార్మోనీలో ఉండలేం. సో అందుకనే అంతర్బాహ్య శుచి అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో అందుకనే మనము చేతో దర్పణ మార్జనం చేయడం కోసం చాంటింగ్ చేస్తాము, బుద్ధిని స్ట్రాంగ్ చేయడం కోసం శాస్త్రాలు వింటూ ఉంటాము. సో ఇవన్నీ చేయాలి. అండ్ దెన్ నాట్ టు బి ఎనిమికల్ టువర్డ్స్ ఎనీవన్. ఎవరి పట్ల కూడా శత్రుత్వం అనే భావన పెట్టుకోకూడదు. మత్కర్మ మత్కర్మకృత్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యహ సమామేతి పాండవ. సో మనకి 11.55లో భగవంతుడు చెప్తారనమాట, నిర్వైర సర్వభూతేషు. సో ఎవరితో కూడా శత్రుత్వం అనే భావన ఉండకూడదు. సో మరి తప్పు చేస్తే, తప్పు చేసినా సరే, మన పట్ల వాళ్ళు ఏం చేసినా సరే శత్రుత్వం అనే భావన ఉండకూడదు. వాళ్ళకి తగిన శిక్ష, తగిన శిక్షణ ఇప్పించవచ్చు, కానీ లోపల శత్రుత్వం అనేది పెట్టుకోకూడదు. అయితే శత్రుత్వం పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే సేమ్ యాంగర్తో వచ్చే ప్రాబ్లమే. వాళ్ళు చేసింది కొంచెమైనా సరే మనం దానికంటే ఎక్కువ శిక్షించాలనేసి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో మనకి ఒకవేళ మనము చూసినట్టయితే రామాయణంలో విభీషణ వచ్చేసి సరెండర్ చేస్తారు. ఏమంటారంటే నన్ను మీ శరణులోకి తీసుకోండి అని అంటారు. సో అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు అంటారనమాట, నా దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు శరణు తీసుకున్నా సరే వాళ్ళకి శరణు నేను ఇస్తాను అనేసి అంటారనమాట. ఓకే. సో అప్పుడు ఈవెన్ రావణ వచ్చి నా శరణు తీసుకున్న రావణకు కూడా శరణు ఇస్తాను అని అంటారు. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ రావణ చేసిన దానికి భగవంతుడు శిక్షించాడు, కానీ రావణని శత్రువులా చూడలేదు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక తప్పు చేసిన వ్యక్తికి కరెక్ట్ చేయడం అనేది కూడా కంపాషన్తో చేయాలి. ఆ కంపాషన్ బిహేవియర్లో, ఆ కరుణని చూపించే ధోరణిలో కొంచెం వైలెన్స్ అనేది ఉండొచ్చు, హింస అనేది ఉండొచ్చు, కానీ అది కూడా వైరరహితంగా ఉండాలి. అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎనిమాసిటీ. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే శత్రుత్వం అనేది మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, శత్రుత్వం కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్. ఓకే. సో ఆ పగ, ప్రతీకారం అనే ఫీలింగ్ మనం లోపల పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, రేపు పొద్దున వాళ్ళే మన జీవితంలోకి వస్తారనమాట. సో చాలా సార్లు మన శత్రువులే మన బంధువులుగా, మన పిల్లలుగా పుడతారు. సో మీకు ఆ శత్రువుల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ జీవితంలో తెచ్చుకోవాలని ఉంది అని అంటే శత్రుత్వం బాగా గట్టిగా మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే. సో ఈరోజు ఎవరైతే మీరు బద్ధ శత్రువు అని అనుకుంటున్నారో, రేపు వాళ్ళే మీ ఫ్యామిలీలో రిలేటివ్స్ లాగా, మీకు పిల్లల్లాగా, మీకు హస్బెండ్ లాగానో, వైఫ్ లాగానో వస్తారు. సో ఓకేనా మీకు? వద్దు ప్రభుజీ, వద్దు. వద్దు ప్రభుజీ. రైట్. సో కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం కదా, ఎందుకింత ఈ వ్యక్తి నన్ను టార్చర్ చేస్తున్నాడు అని అంటే, బికాస్ ఈజ్ యువర్ ఎనిమీ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ లైఫ్ ఆల్సో. అందరితో బాగుంటాడు, నన్నే టార్చర్ చేస్తాడు. కాస్ ఈజ్ యువర్ పాస్ట్ లైఫ్ ఎనిమీ అనమాట. సో ఈయన టార్చర్ చేసినా సరే, ఇప్పుడు నువ్వు ఈయన పట్ల వైరం పెట్టుకోకుండా ఉంటే ఈ వ్యక్తి ఈ లైఫ్ టైం తర్వాత మళ్ళీ నీకు కనబడాడు. కానీ ఎందుకు నన్ను ఇట్లా చేస్తున్నావు, నన్ను ఇట్లా చేస్తే నేను మాత్రం ఊరుకోను, నేను కూడా చేస్తాను తిరిగి అనేసి మనం తిరిగి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ చైన్ అనేది మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైఫ్లో కూడా. రైట్. సో అందుకనే వి షుడ్ నో దట్ ఓకే, నా కర్మ ప్రకారమే ఈ వ్యక్తి వచ్చాడు, నేను అప్పుడు శత్రుత్వం పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఈ లైఫ్లో వచ్చాడు. సో ఐ షుడ్ డీల్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఆయన ఏం చేస్తే అది నేను వినాలి, ఏం చేసినా సరే, ఆ వ్యక్తి ఏం చేసినా సరే నేను సహించాలంటే లేదు. కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు, కానీ లోపల శత్రుత్వం పెట్టుకోకు. రైట్. అలా చేస్తే ఏమవుతుందనంటే మనము డిటాచ్ అవ్వగలం ఈ బంధాలతో, భవబంధాలతో, అన్నిటితో. ఓకే. సో అందుకనే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నాట్ టు హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనిమాసిటీ విత్ ఎనీ వన్. ఎవరితో కూడా ఉండకూడదు. దెన్ 8th ఏంటంటే టు బి సింపుల్.
మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్ అంటారు. సో మన లైఫ్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఉండాలన్నమాట. సింపుల్గా ఉండాలి అని అంటే మినిమం నిత్యావసరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిపైన మనము ఫోకస్ చేయాలి. దానిని ఎక్కువ లావిష్ చేసుకోవడానికి, ఎక్కువ లగ్జరీస్ వైపు వెళ్ళకూడదు అనమాట. సో సింపుల్గా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సింపుల్గా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే చేతన అనేది భగవంతుడి పైన పెట్టొచ్చు. ఓకే. సో అదే కాంప్లెక్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, అంటే ఇంకా దాన్ని క్లిష్టంగా తయారు చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, అప్పుడు మనము భక్తి అనేది చేయలేము. మన కోపము ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ అనేది పెట్టుకోలేము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ లైఫ్ని కాంప్లికేట్ ఎలా చేయొచ్చు అని అంటే ఎక్కువ సంపాదించాలని పరిగెత్తడం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బేసిక్ నెసెసిటీస్ థియరీ అవన్నీ ఉండడానికి లెటెస్ట్ ఒక 20,000-30,000 అవసరం అనుకోండి. కానీ లైఫ్ కొంచెం లగ్జరియస్గా ఉండాలి, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలి, పెద్ద కారు ఉండాలి, అటు తిరగాలి ఇటు తిరగాలి అనేసి కోరికలు ఉన్నాయనుకోండి. సో దానికోసం 20,000-30,000 సరిపోతాయా, ఎక్కువ సంపాదించాలా? ఎక్కువ సంపాదించాలి. ఎక్కువ సంపాదించాలి, రైట్. ఎక్కువ సంపాదించాలంటే తక్కువ పని చేస్తే సరిపోతుందా, ఎక్కువ పని చేయాలా? ఎక్కువ ఎక్కువ పని పని చేయాలి. చేయాలి. ఎక్కువ పని చేయాలి, రైట్. ఎక్కువ పని చేస్తే బాడీ మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటాయా, కంట్రోల్ తప్పుతాయా? కంట్రోల్ తప్పుతాయి. తప్పుతాయి, రైట్. ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ కానీ లేదా మీరు కానీ 12 అవర్స్ కంటిన్యూస్గా పనిచేసి ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు శాంతంగా ఉంటారా, ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉంటారా? ప్రశాంతంగా ఉన్నాం ప్రభు. రైట్. ఓపెన్ ఓకే. వచ్చాక ఇప్పుడు చాలా సార్లు నేను అట్లా హౌస్ ప్రోగ్రామ్ అని అట్లా ఇట్లా అనేసి పొద్దున్నే బయలుదేరి రాత్రి వస్తానన్నమాట. వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా మనిషి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏం చేయాలి? వాటర్ తాగాలి. వాటర్ తాగాలి, రైట్. సో అది ఇవ్వకుండా క్వశ్చన్లు అడిగారు అనుకోండి, ఎటు వెళ్ళావు, ఇంత లేట్ ఎందుకు అయింది, అదేమైంది ఇదేమైంది అనేసి క్వశ్చన్లు అడిగారు అనుకోండి, మనకేమొస్తుంది ఆన్సర్? ప్రశాంతంగా చెప్తాం ఆన్సర్? చిరాకు కోపం వచ్చేది ప్రభు. చిరాకు చిరాకుగా చెప్తాం. సో ఇప్పుడు అడగాల్సిందా అది ఇది అనేసి అంటామన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కోపం వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఆ కోపంలో ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉన్నాము, వీళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి కోపం వచ్చింది కాబట్టి రోజంతా ఎవరి మీద కోపం చూపెట్టాలో అక్కడ చూపెట్టని కోపం కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూపించేస్తాం అనమాట, రైట్. సో జస్ట్ ఇట్లా బటన్ ఆన్ చేసాము, బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దాని జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు ఇంతే, నాతో ఇట్లాగే ఉంటావు, నాతో ఇట్లాగే మాట్లాడతా అనేసి మనం రిలేషన్షిప్ ఏమవుతుంది, పాడవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఎక్కడ రూట్ కాజ్ అయింది అని అంటే ఇది జస్ట్ ఓకే 1-2 రోజులు కాదు. ఒకవేళ మన జీవితం అంతా మనం ఎక్కువ పని చేయాలి, ఎక్కువ సంపాదించాలనే దాంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎవ్రీడే ఉంటుంది అనమాట. అందుకని ఏంటంటే మన బాడీ మైండ్ కంట్రోల్ తప్పకుండా మనము ఎంత శ్రమించాలి, ఎంత కోరుకోవాలి, ఎంత అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, ఎంత కాంప్రమైజ్ అవ్వాలని క్యాల్కులేషన్ ప్రాపర్గా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు లైఫ్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ యాక్చువల్గా చాలామంది ఎవరైతే ఎక్కువ శ్రమపడి సంపాదిస్తారో వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ ఇంద్రతృప్తి కోసమే కాదు, ఫ్యామిలీ కోసం కూడా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఓకే. అండ్ చాలాసార్లు ఫ్యామిలీ అడగదు కూడా, కానీ వాళ్ళే ఏమనుకుంటారంటే నా ఫ్యామిలీకి మంచి లైఫ్ని ఇవ్వాలి అనేసి వాళ్ళే అనుకొని వాళ్ళే ఎక్కువ కష్టపడి ఎక్కువ సంపాదించాలని అనుకుంటారు. అండ్ ఎప్పుడైతే అట్లాంటి ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తికి ఎదుటి ఫ్యామిలీ అనేది ప్రాపర్గా ప్రతిస్పందించదు, అప్పుడు ఇంకా ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. నేను ఇదంతా చేసేది మీకోసమే కదా, సో మీరెందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఒకవేళ ఫ్యామిలీ అన్నారనుకోండి మేమేమన్నా అడిగామా అనేసి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఒళ్ళు మండిపోద్ది. రైట్. సో వద్దు. లైఫ్లో సింపుల్గా మనం పెట్టుకోలేదనుకోండి ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. అంటే మనం మంచి చేయాలనుకున్నా సరే మనకి ప్రాపర్ ప్రతిస్పందన దొరకక చేసే మంచి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వదు, అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ లైఫ్ సింపుల్ అనమాట. ఓకే. ఎక్కువ ఐశ్వర్యాల కోసము, ఎక్కువ భోగం కోసము మనము వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. అండ్ దెన్ లాస్ట్ ఏంటంటే 9th టు సపోర్ట్ సర్వెంట్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్. సో మన సర్వెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, సబార్డినేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే మనకి సేవ అందించే వాళ్ళు అండ్ మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే సేవ తీసుకుంటామో, ఎవరికైతే సేవని ఇస్తూ ఉంటామో వీళ్ళందరితో ఏంటంటే మనము సపోర్ట్ అనేది చేయాలన్నమాట. అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేయాలి. చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అని అంటే మనము పని చేయించుకోవాలని అనుకుంటాము, కానీ ఆ పని చేయించుకోవడానికి ఏదైతే వనరులు కావాలో, రిసోర్సెస్ కావాలో అవి ఇవ్వమన్నమాట. రైట్. ఒక ఎంప్లాయీతో మనం పని చేయించాలి అని అంటే
ప్రాపర్‌గా ఆయనకొక కూర్చోవడానికి ఒక చోటు ఇవ్వాలి. వర్క్ ఇప్పుడు మనము ఎక్సెల్ షీటో, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషనో చేయమంటున్నాం. సో, అతని దగ్గర ల్యాప్‌టాప్ ఉందా? డెస్క్‌టాప్ ఉందా? కావాల్సిన పరికరాలు, ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా? అవి చూసుకోవాలి. అండ్ దాంతో పాటు ఒక పనికి ఎంత టైం పడతదో అని క్యాలిక్యులేషన్ ఉండి, దాని ప్రకారంగా ఆయనకివ్వాలి. ఒక పనికి 2 గంటలు పడతాయి. మనం 10 నిమిషాల్లో చేయమన్నాం అనుకోండి, చేయలేడు. రైట్? సో, ఎవరికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఎవరికి ఏమేం రిసోర్సెస్ కావాలి? వాటన్నిటిని సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందనంటే, మనం డీల్ చేసేది మనుషులతో. కేవలం వస్తువులతో కాదు గదా! సో, మనుషులకేంటంటే కెపాసిటీ కొన్నిసార్లు ఎక్కువుంటది. కొన్నిసార్లు తక్కువుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా పనిచేసే ఎంప్లాయీ వాళ్ళ ఇంట్లో తనకి చాలా ప్రియమైన వ్యక్తి ఎవరో చనిపోయారనుకోండి. సో, ఆయన ప్రొడక్టివిటీ, ఆయన పనిచేసే పనితనం అనేది పెరుగుతదా? తగ్గుతదా? పెరుగుతుంది ప్రభుజీ. అహా! తను తగ్గుతది పెర్ఫార్మన్స్ ప్రభుజీ, అనేది తగ్గుతది. బాధలో తగ్గుతది. ఉంటాడు కాబట్టి తగ్గుతది. బాధలో తగ్గుతుంది ఉంటాడు. ప్రభు. తగ్గుతుంది. రైట్? సో, అలా తగ్గినప్పుడు ఏమైంది నీకు? పోయిన మంత్ బానే టార్గెట్ అచీవ్ చేశావు. ఈ మంత్ ఏంది పొగరొచ్చేసిందా నీకు? బాగా చేస్తున్నావు అనేసి అందరూ పొగిడేసరికి అని అన్నామనుకోండి. సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ, వెరీ హార్ష్. చాలా చాలా దారుణం అది. రైట్? సో, కొన్నిసార్లు మనుషులు చక్కగా పని జేస్తారు. కొన్నిసార్లు పని జేయలేరు. రైట్? వాళ్ళ మనస్థితిని బట్టి, వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే పరిస్థితులను బట్టి. సో, వి షుడ్ కోఆపరేట్. ఓకే. వాళ్ళు కొన్నిసార్లు పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, వాళ్ళన్నీ బానే నడుస్తున్నాయి. అంత మతిస్థిమిత బానే ఉంది. మనం సపోర్ట్ జేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు పెర్ఫార్మ్ చేయకుండా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ప్రాపర్ సపోర్ట్ అనేది దొరకట్లేదు. లేదా ఇంట్లో ఏదో పరిస్థితి అయింది. సో, ఆ టైంలో మనకి తెలియాలన్నమాట. ఎవరితో మనం ఎంత పని చేయించాలి? ఎవరికి ఎంత టైం ఇవ్వాలనేసి. సో, సపోర్ట్ అంటే కేవలం జస్ట్ రిసోర్సెస్ ఇచ్చేసానా నాకు ప్రోడక్ట్ ఇంకా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎళ్ళాల్సిందని కాదు. ఆ మనిషికి కాన్స్టెంట్‌గా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. రైట్? మనం గూడా ఎవరికైనా సేవ ఇచ్చామనుకోండి. రైట్? మనం గూడా ఆ సేవ చేయడానికి ఏమేం కావాలో అవన్నీ ఇవ్వాలన్నమాట. అక్కడెళ్ళి నువ్వు వాళ్ళని కలిసిరా అనేసి అన్నాము. అరే! ఎవరిని కలవాలి? ఎక్కడెళ్ళాలి? అక్కడెళ్ళడానికి నాకు వెహికల్ ఉందా? ఎట్లా ఎళ్ళాలి? బస్‌లో ఎళ్ళాలంటే డబ్బులు కావాలి. అక్కడెళ్ళి నేనేం మాట్లాడాలి? సో, ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, రిసోర్సెస్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ మనం చేస్తే ఏమవుతుందంటే, అప్పుడే వాళ్ళు మనం అనుకున్న పని చేయగలరనమాట. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అనమాట. సో, మనం అనుకోవచ్చు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ అంటే చక్రవర్తి సామ్రాట్ కదా! ఆయనకే అవసరమేమో అని అనుకోవచ్చేమో. కాదు. ఇవన్నీ మనకు గూడా అవసరం. బికాజ్ యాస్ ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాగా, ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ లాగా మనం గూడా మన ఫ్యామిలీ రాజ్యాన్ని నడిపిస్తున్నాం. అండ్ మనం గూడా ఒక ఆఫీస్ లేదా ఒక బిజినెస్ నడిపిస్తున్నామంటే అది గూడా ఒక రాజ్యం లాంటిది. సో, మనందరికీ ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో, ఫస్ట్ ఏంటి? నాట్ టు బికమ్ యాంగ్రీ. కోప్పడకూడదు. సో, మన కంట్రోల్‌లో కోపం ఉండాలి గానీ, కోపం కంట్రోల్‌లో మనం ఉండకూడదు. అండ్ నాట్ టు లై. అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. అండ్ టు ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ వెల్త్. అర్హతకి అనుసారంగా అవసరం ఉన్నట్టుగా మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది చేయాలి మన ఐశ్వర్యాల్ని. అండ్ క్షమించేయాలి. టు ఫర్‌గివ్. అండ్ దెన్ టు బిగెట్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ బై వన్స్ లెజిటిమేట్ వైఫ్. సో, ధర్మయుతంగానే మనము ధర్మపత్నితో లేదా హస్బెండ్‌తో పిల్లలననేది కనాలి. టు బి ప్యూర్ ఇన్ మైండ్ అండ్ హైజీనిక్ ఇన్ బాడీ. అంతర్బాహ్య శుచి అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. నాట్ టు బి ఇనిమికల్ టువర్డ్స్ ఎనీవన్. ఎవరితో గూడా శత్రుత్వం అనేది పెట్టుకోకూడదు. అండ్ టు బి సింపుల్. లైఫ్ సింపుల్‌గా ఉండాలి. అండ్ టు సపోర్ట్ సర్వెంట్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్. సో, మనం ఎవరైతే మనకి సబార్డినేట్స్ అంటే మన కింద పనిచేసే వాళ్ళున్నారు, మనతో పనిచేసే వాళ్ళున్నారు, వాళ్ళందరితో మనం ఏం చేయాలి? సపోర్ట్ చేస్తూ మనము ఉండాలనమాట. సో, ఇవి జస్ట్ కొన్ని ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. ఇలాంటి అనుశాసన పర్వంలో చాలా ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇస్తారు. సో, మీరు చూడండి 'యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్' చక్రవర్తి సామ్రాట్. ఓకే. ఆయన మొత్తం యుద్ధం గెలిచేసి ఇంకా మొత్తం ప్రపంచానికి రాజు. ఆయన గూడా గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. రైట్? సో, చాలా సార్లు గైడెన్స్ మనకి అవసరం లేదని అనుకుంటాము. అందుకనే చాలామంది జీవితంలో గురువునే ఉండరు. మనకేమనిపిస్తుందంటే నాకు తెలుసు లేదా నేనే తెలుసుకుంటాను ఏదో ఒకటి అని అనుకుంటాం. సో, మనము చక్రవర్తి సామ్రాట్ గాదు. మహా అయితే మనకో 2 బీహెచ్‌కే ఇల్లుంటది, 3 బీహెచ్‌కే ఉంటది. 2, 3 ఇల్లులుంటాయేమో, 2, 3 కార్లుంటాయేమో, కొంచెం సంపాదన ఉందేమో. కానీ అట్‌లీస్ట్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ అంత ఐశ్వర్యం అయితే లేదు గదా! మన దగ్గర. యెస్ ఆర్ నో? ఎవరి దగ్గర లేదు లేదు ప్రభుజీ. లేదు గదా! ఎవరి సో, దగ్గర అట్లాంటి వ్యక్తినే అండ్ ఈవెన్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ దగ్గర ఐశ్వర్యం మాత్రమే గాదు, ఇంటెలిజెన్స్ గూడా ఉంది. ఎందుకంటే భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి ఆయనకు సేవ చేస్తున్నాడంటే ఆయన లెవెల్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి. సో, అట్లాంటి వ్యక్తి గూడా గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు, మనం గైడెన్స్ తీసుకోకుండా ఉండాలి అనంటే ఎంత పెద్ద మిథ్యాహంకారం అయి ఉండాలి. మనకెంత ఇగో ఉంటే, ఎంత మూర్ఖత్వం ఉంటే మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకోము. రైట్? సో, మనకి మహాభారతము, రామాయణము, రైట్ భాగవతము, పురాణాలు, వేదాలు అన్నీ గూడా చెప్తాయన్నమాట. ఆల్వేస్ టేక్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ పర్సన్. రైట్? అదర్‌వైజ్ లైఫ్‌లో మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వలేము.
ఓకే. మన దగ్గర ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా, ఎంత తెలివున్నా సరే గైడ్ అనేది ఉండాలి. అందుకనే మనం గురు పరంపరలో గురువు ఆశ్రయం తీసుకోవాలని అనుకుంటామనమాట. వి షుడ్ టేక్ ద గైడెన్స్ అనేసి. ఓకే. సో, భీష్మదేవ్ చాలా ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప గైడెన్స్ అనేది ఇచ్చారు. అండ్ ప్రపంచానికి మనం నేర్చుకునేలాగా చాలా విషయాలనేది చెప్పారు. సో, వి ట్రైడ్ టు జస్ట్ గ్లోరిఫై ఎ లిటిల్ బిట్. కొంచెం మాత్రమే మనము ట్రై అనేది చేశాము. ఇంకా చాలా 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 విషయాలనేది ఉంటాయి. సో, విల్ ట్రై టు డిస్కస్ మోర్ అండ్ మోర్ వెన్ వి గెట్ టైమ్. ఓకే. సో, श्री भीष्मदेव की जय। जगद्गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। థ్యాంక్ హరి యూ వెరీ బోల్ మచ్. ప్రభుజీ. Very bold, Prabhu. Thank you so much. ఎలా ఉన్నాయి మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా Thank you, Prabhuji. చాలా ఎలా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ ప్రభు. వెరీ మచ్ ప్రభు, ట్రై చాలా బాగా చేస్తాం చెప్పారు. ఖచ్చితంగా. హరిబోల్ ధన్యవాదాలు. Thank you, Prabhuji. Hari bol. హరి బోల్ Prabhuji. ప్రణామాలు Hari ప్రభు. Bol, Prabhu. హరే Hari కృష్ణ. Bol, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Dandavatandam, థ్యాంక్ యూ. Prabhuji. Hari. దండవత్ ప్రణామ్. हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। సో, వెంకటేశ్వర శ్రీ గోవింద ప్రభు హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా అన్నారు. మేబీ ఇన్ బ్రీఫ్ చేస్తారు. నేను ఆయనకి 8 o'clock వరకు చెప్తా అన్నాను. ఇట్స్ 8:08.